गुरुदेव श्री नरेंद्र दवे शास्त्री जी के साथ हमारा जो संबंध है, हमारी बच्ची आपके घर में दी है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यूँ मैं इतना निवेदन कर सकता हूँ सभी के लिए कि देवानां च मनुष्याणां च स्तुत्य स्तोत्र संबंधः सख्यम। देवताओं का और मनुष्यों का जो स्तुत्य और स्तोत्र संबंध है वही सख्य है, वही मित्रता है, वही फ्रेंडशिप है। देवता है गायत्री, मनुष्य तो हम जैसे हैं, तो हमारा और उनका संबंध जो है वह स्तुत्य स्तोत्र संबंध है। मतलब यह है कि मैं स्तुति करने वाला हूँ और वे भगवती जो गायत्री है वे स्तुति का विषय हैं। और गुरुदेव नरेंद्र देव शास्त्री जी गायत्री के उपासक हैं और गायत्री वेद की दृष्टि से छंदोमयी देवता है। छंद कहते हैं एक रिधम को, एक लय को, एक गति को। सारा संसार एक रिधम से, गति से, लय से युक्त है और उसी रिधम, लय और गति के आधार पर संसार चल रहा है। तो गायत्री की जो सारी व्यवस्था है वह संसार की अपनी व्यवस्था है। तो मेरा तो इतना सा ही कहना है कि मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि देवानां च मनुष्याणां च स्तुत्य स्तोत्र संबंधः सख्यम। देवताओं का और मनुष्यों का जो स्तुत्य और स्तोत्री, स्तुति करने वाला और जिसकी स्तुति की जा रही है वह एक संबंध जो है वह सख्य का संबंध है, फ्रेंडशिप का संबंध है, एक आत्मीयता का संबंध है। तो मेरा संबंध भी गुरुदेव के साथ आत्मीयता का संबंध है, सख्य का संबंध है, क्योंकि गुरुदेव गायत्री के उपासक हैं और गायत्री जैसे उनकी देवता है वैसे मेरी भी देवता हैं। तो हम दोनों यूँ एक दृष्टि से एक ही देव के उपासक हुए और यूँ मैं गुरुदेव का तो आभारी हूँ ही, क्योंकि वे मेरे समधी भी हैं। और समधी हैं तो ऐसे समधी हैं कि ज़रा मुझे बराबरी में नहीं, ज़रा ऊंचाई पर देखना होता है। मेरी दृष्टि ज़रा ऊंची रहती है क्योंकि वे गायत्री के उपासक हैं। मेरे लिए वे देवपुरुष भी हैं। मैं एक तो साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, यूँ मैं वेद का काम कर रहा हूँ, थोड़ा मामूली सा साधारण सा पंडित भी हूँ, मेरा अपना एक विषय भी है। परंतु गुरुदेव की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे साथ में जो है बड़ा ऐसा सद्व्यवहार किया है, ऐसी सज्जनता से मेरा व्यवहार किया है कि मुझे कुछ अभिन्नता महसूस ही नहीं होती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब उनके सामने जाता हूँ तो जैसे कि मैं उनका एक छोटा भाई हूँ। तो मैं आज के इस शुभ दिन, जबकि गायत्री के उपासक श्री गुरुदेव जो है वो मेरे सामने उपस्थित हैं, हम दोनों भी यहाँ हैं, मैं शुभेच्छाएँ तो ऊपर से आती हैं, मैं क्या उनके सामने अपनी शुभेच्छाएँ व्यक्त कर सकता हूँ। मैं तो इतना सा निवेदन करूं कि अग्निना अग्नि ही समिध्यते। यह वेद का मंत्र है कि अग्नि से अग्नि का समिंधन होता है। समिंधन होता है मतलब अग्नि से अग्नि जलती नहीं है बल्कि उनका अच्छी तरह से प्रज्वलन होता है। तो गायत्री स्वयं अग्निस्वरूपा है, गुरुदेव स्वयं अग्निस्वरूप हैं और मैं भी एक छोटी सी उनके साथ चिंगारी बन करके और उनके साथ संलग्न रहूं हमेशा के लिए, ऐसी मेरी इस सद्विचार કે इस क्षेत्र में मेरी सद्भावनाएं हैं। अस्तु शुभम। અમે આટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે જેવા નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી જેવા કે કુસુમબેન જેવા અમને સગા મળ્યા છે તો હું તો બહુ મારા અંતરથી આત્માથી અમને કહું છું કે હું બહુ ભાગ્યશાળી છું। એટલે આવા મોટા ઘરમાં મારી છોકરી સુખી છે। એક માતાજીનો અનુભવ મને એ થયો છે કે 2 વર્ષ પહેલાં મારા ઈડે બહુ દુખતી હતી, ચલાતું નહોતું, નીચે પગ મુકાતો નહોતું। તો પછી આડોશી પડોશી બધા કહેવા માંડ્યા કે તમે ગરમ પાણીમાં મીઠામાં પગ મૂકો, તો અઠવાડિયા સુધી મેં પગ મૂક્યા છતાંય ફેર પડ્યો નથી। એટલે પછી ભાવનાને મેં વાત કરી, ભાવના કહે કે માતાજીનું જળ તું લે। તો મેં 2 બાટલીઓ શાસ્ત્રીજીના મંત્રેલું જળ મેં લીધું, એનાથી મને એકદમ તરત ફરક પડ્યો। જ્યારે આઠમાં આવે છે, જ્યારે ગરબા આવે છે ત્યારે હું ગરબામાં આવું છું। માતાજી જે સ્વરૂપ હું જોઉં છું એ માતાજી મને રાત્રે સપનામાં આવે છે। એટલે હું તો બહુ જ અદ્ભુત ભાગ્યશાળી સમજું છું કે આવા ઘર મને મળ્યું છે। કુસુમબેન તો મારી વ્યવહાર નથી પણ છતાંય મારી બેન છે ને બધા સુખી કુટુંબ રહે અને અમને પણ આશીર્વાદ આપે કે અમે પણ એવા સુખી થઈએ, શાસ્ત્રીજીનો આશીર્વાદ મળે। શાસ્ત્રીજી આ યુગના અવતારી સંત છે
તે ગાયત્રી માતાના સપૂત છે. શાસ્ત્રીજી જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે ગાયત્રી માતાએ સ્વરૂપ લઈ અને જે મંદિરે ઓટલે બેસીને જે એમને દૂધનું સ્તનપાન કરાવ્યું એ પણ એક કહાની એક મહાન સંતની જેમ હોય છે તેવી રીતે અવતારી પુરુષની થઈ. ભારતની અંદર રામકૃષ્ણ પરમહંસ પણ એક મહાન સંત હતા કે જે કાલિકા માતાજી સાથે વાતો કરતા હતા. તેવી રીતે આપણે શાસ્ત્રીજી જે નરેન્દ્રભાઈ જે આપણે ગાયત્રી માતાજી સાથે પણ વાતો કરે છે અને તેમણે ઘણા સાક્ષાત્કાર થયા છે. એટલે ભારતની અંદર જે મહાન સપૂતો થાય છે તે આપણને કંઈક આપતા જાય છે. તેવી રીતે શાસ્ત્રીજીએ આપણા ગાયત્રી પરિવારને એવું એક સરસ જીવન જર જેને આપ્યું છે. એટલે શાસ્ત્રીજી એક ભારતના મહાન સંત છે. અને મારો તો એક પરિચય એવી રીતે છે કે હું ગુરુની શોધમાં હતો. મારા પિતાશ્રીના ગુરુ ઉપેન્દ્રાચાર્ય ભગવાન હતા. મારા ગુરુ જે રંગ અવધૂતજી હતા. પરંતુ આ બંનેને મને સાક્ષાત્કાર એટલે દર્શન થયેલા કે નહીં એ મને ખ્યાલ નથી. તમે ભગવાનને કીધું કે તે મને 2 ગુરુના વાતો કરી છે, માન્યા છે, તો મને તું એવો ગુરુ બતાવો કે એ મને સાક્ષાત્કાર દર્શન થાય. એટલે ભગવાનને હું ઘણા સંતોને મળું, ઘણા સંતોના દર્શન કરું, પણ મને કંઈ અભિગમ થયો નહીં. પણ કુદરતી રીતે વૈવાહિક રૂપે શાસ્ત્રીજીનો મને સંપર્ક થયો અને મને તેમનામાં ગાયત્રી માતાના દર્શન થયા. એટલે હું એમને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય સ્વરૂપે ગુરુ દત્તાત્રેયના સ્વરૂપે નિહારું છું. ગાયત્રી રૂપે તેમના બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ જોઉં છું. ઉપેન્દ્રાચાર્ય વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઉં છું. રંગોદૂત શિવનું સ્વરૂપ જોઉં છું. એ ત્રણેયનું સ્વરૂપ એ ગુરુ દત્તાત્રેયનું ગાયત્રી માતા જે બ્રહ્માજીના પુત્રી કહેવાય છે એમનું સ્વરૂપ એમ દેખાય છે. એટલે કુદરતી રીતે જે ગુરુની શોધમાં જો હતો એ મને એવા સંસારિક રીતે સંબંધ બાંધી મને તેમનું મિલન કરાવ્યું. તે એક ભગવાનની કૃપા છે. શાસ્ત્રીજીનો બિલકુલ પરિચય નહોતો. નીલોશા આગળથી જતી હતી, આવતી હતી. આ 18 વર્ષથી હું સત્સંગ કરતી હતી, કૃષ્ણ ભગત છું. એમને ઉષાબેને ત્યાં વારંવાર બધા પ્રસંગો થાય, પણ મારા ઘરમાંથી બધા જાય પ્રસાદી લેવા, ગરબા ગવાય ત્યાં. તો અંશા તું ત્યાં જાને. તો મારો વિચાર એમ કે ના, કૃષ્ણ ભગવાનની ઈચ્છા છે મને લઈ જશે, એટલે હું નહોતી જતી. પછી એક દિવસ મને આમ ખેંચાણ થયું કે તારે જવું જોઈએ એમ, પણ છતાં હું પોતે પ્રભુ ભક્ત કૃષ્ણની જ છું એમ એ રીતે ચાલ્યા કરતી હતી. એવામાં એવું થયું કે મારે ત્યાં સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હતી અને મારો બાબો રૂપાળો, સુંદર અને દેખાવડો હતો. એ વખતે ભણતો હતો. એમને ત્યાં નીલોશામાં ઉષાબેનને ત્યાં કેળના પાન લેવા માટે ગયો. તો ઉષાબેને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો, તમારું ઓળખાણ શું? તો ઉષાબેન, મારા બાબાએ કહ્યું વિજય, તો હું બ્રાહ્મણ છું, આવી રીતે છું, અહીં સમીરમાં રહું છું. તેમ સાર એમને ગમી ગયું. પછી એ વાત પાછી વિસરાઈ ગઈ. પછી 2 વર્ષ પછી માતાજીની શું ઈચ્છા હશે તે પાછા એ જ ઉષાબેન અને એ જ બાજુમાં દેરાણી એમના મારફતે પાછા જન્માક્ષર મંગાયા અને ગાયત્રી માતાએ ફોટો મંગાવ્યો. અમે બધા 5નો ફોટો ત્યાં ગયો અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની કૃપાથી માતાજી આહા પાડી કે આજ અમે તમે સ્વીકારી લો અને આ તમારે ત્યાં આવવાનું છે. ત્યારે મને એમ થયું કે કૃષ્ણ ભગવાન મને ગાયત્રી પાસે લઈ ગયા ને એમની કૃપા ઉતરી મારી પર. હું 18 વર્ષથી આપણે અઢાળ અધ્યાય જેને કહેશે અર્જુનના, ગીતાના, એ કેટલા વખતથી શ્રદ્ધાથી કરતી હતી. એ ગાયત્રી માતા મને પોતે નીલોશામાં ખેંચી ગયા અને શ્રદ્ધામાં લાયા. એમની કૃપા. ગુરુદેવ તો મારું નહોતું, સાક્ષાત માં જ છે. તો ફોટામાં માં છે નથી માનતી, ગુરુદેવને જ માના માનું છું. કારણ કે એમને તો મને અનેક ટાઈમ, અનેક ક્ષણો ઉગારી દીધી છે. મારી નાની બેબી છે એ જ્યારે મરણ થયેલી હતી તો ડૉક્ટરો ખુદ ના બચાવી શકે, પણ એમની પાસે હું ગઈ, એમને જ એને જીવન નવું આપ્યું. એમના આશીર્વાદથી જ બચી ગઈ છે. કમળામાંથી કમળી થઈ ગઈ હતી, કોઈ બી બચાવી ના શકે. પણ એમની પાસે જઈ એમને મને કહ્યું કે મામા વિશ્વાસ રાખો,
અને એમના આશીર્વાદ ને એમના જીવન જળથી એને નવું જીવન મળ્યું. જ્યારે હું દવાખાનામાંથી રજા લઈને આવતી હતી ત્યારે ડૉક્ટરને એવું કહું છું, ડૉક્ટર અમે તો જ્યારે રડતા રડતા અહીંયા આવ્યા હતા નસતા હસતા જઈએ છીએ, તો કે ના મારે લીધે નથી કહેતા, તમારા ગુરુદેવને લીધે જ આવજો કહે છે. અમે તો હિંમત હારી ગયા હતા, અમે તો આશા છોડી દીધી હતી છે અને તમારા ગુરુદેવ જ ખેંચ્યું. બાકી ઉપરવાળો ઉપર ખેંચતો હતો પણ નીચે તમારા ગુરુદેવ ખેંચતા હતા. એને ગુરુદેવના આશીર્વાદથી જ એ નીચે આવી છે પાછી કે બાકી તે ક્યારની ઉપર પહોંચી ગઈ છે. ત્યારે મારો પહેલો અનુભવ છે ગુરુદેવનો, એ સાક્ષાત માં જ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ સાથેનો અમારો સંબંધ એક ભક્ત તરીકે 1975થી અને એક નિકટના આત્મીજન તરીકે, સ્નેહી તરીકે, સંબંધી તરીકે છેલ્લા 3 વર્ષથી. છતાં બી વર્ષોથી જે 1975થી એમના તરફથી જે પ્રેમ ભાવ મળ્યો છે એ પ્રેમ ભાવમાં દિવસે દિવસે વધારો થતો હોય છે. અત્યારના સ્વાર્થી જમાનામાં સંસારમાં રહીને સંસારથી બિલકુલ અલગ જલકમળ રહીને હજારો માણસની નિસ્વાર્થ સેવા ભાવ કરનારા અત્યારે ભારતમાં બહુ જ આગળના વેળે ઘણા એવા સંતજનો છે. એમાંના એક આ મહાન સંતજન જે ગાયત્રી માનો લાડલો બાળક છે. તમે માતાજીની ભક્તિ નહીં કરો છતાં બી એમને પગે લાગશો ને તો એ પ્રણામ માતાજીને પહોંચી જાય છે. એમને માટે જેમ આપણે ભગવાનને કહે કે આ સંસાર એક અલૌકિક શક્તિ ચલાવે છે, એ પ્રાર્થના હું તો કાયમ રોજ કરું છું કે પિતા પેલો આજે જગત વિશ્તો સાગર વહે અને વેગે પાણી સકલ દુનિયા તે ગમ વહે વહો વેગે એવી અમજીવનની સર્વજણી દયાના પુણ્યોના હે ગુરુદેવ આપ તરફ. કે જેમ ભગવાન આપણે બધી શક્તિ દરિયો બધી નદી દરિયા તરફ રહે છે, એમ અમારી દરેક શક્તિ આપના તરફ રહે અને આપના આશીર્વાદ જન્મો જન્મ અમને મળતા રહે એ અમારી પ્રાર્થના. વેદ માતા ગાયત્રીના અસીમ કુમાર પાત્ર પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી ગુરુવર્ય સાથેનો અમારો બહુ જ નિકટનો સંબંધ છે અને તેમના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યા પછીથી તેઓની પર જે મા ગાયત્રીની અનન્ય કૃપા છે અને માએ એમને પોતાના બાપ સમજીને એ એમની દિવ્ય શક્તિ એમને આપી છે અને તે શક્તિ દ્વારા તેઓ પોતે આજે આ યુગમાં પણ આમ જનતા તેમજ સમગ્ર માઈ ભક્તોના જીવનમાં અનેક પ્રકારની શુભ પ્રેરણાઓ આપે છે. દરેક માનવીએ પોતાના કાર્યહિત માટે જીવનની સિદ્ધિ માટે કોઈ પણ માની અથવા દેવની પૂજન કરવું જ જોઈએ અને તે માટે તેઓ માના અનન્ય કૃપાપાત્ર હોવાથી આમ ભક્તોને માનવી સેવા માટે તેઓ પ્રેરણા આપે છે. કેટલાય ભક્તો આ રીતે સેવા કરીને અનન્ય ભાવના દ્વારા અને ગુરુની કૃપાથી તેઓ પણ અનેક સારા ફળોને પ્રાપ્ત થયા છે. માની કૃપા એ દિવ્ય છે, સાક્ષાત શક્તિ છે અને વેદ માતા છે, જેથી કરીને તેની પ્રત્યે માનવી કેટલું પણ શ્રદ્ધા રાખે એટલું શુભ હંમેશા મળે છે. શાસ્ત્રકારોએ પણ કહેલું છે કે શક્તિ એ દિવ્ય છે અને આ દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. આવી દિવ્ય શક્તિ આપણા ઘણા પુરાણોમાં પણ બતાવી છે અને એ દિવ્ય શક્તિને આ અનન્ય પુણ્યાત્માને ત્યાં જન્મ લઈને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીએ જે કૃપા મેળવી છે તે ખરેખર બહુ દુર્લભ છે અને તે પણ પોતાના અનેક વર્ષોના તપ બાદ આ બધું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમાં તેમના સ્વર્ગસ્થ માતા પિતાનું પણ અનન્ય કૃપા અને આશીર્વાદનું એક પ્રતીક છે. અમો બંને પણ બધા એ ઈચ્છીએ કે જીવનમાં તેઓ આથી આગળ વધે અને માના કૃપા પાત્ર બને અને જીવનમાં સમગ્ર જગતમાં પોતે પોતાની કીર્તિ ફેલાવી અને યશભાગી બને એવી મારી શુભેચ્છા. પોઠીઓ, પ્રભુ અને પ્રતિમા આ ત્રણેય એક જ પથ્થરમાંથી ઘડાયા, છતાંય ત્રણેય ના પૂજાય, પૂજા એક જ અને તે પ્રભુ એકલા જ. એ જ પ્રમાણે જોઈએ તો માનવ ઘણા બધા થયા, પણ એમાંથી જો આપણે પૂછતા હોઈએ તો એક શાસ્ત્રી છે. કારણ કે એમની પાસે રહેલું જે કંઈ તત્વ, જે કંઈ સત્વ, એ સત્વને આપણે જાણી શકીએ છીએ. આ શાસ્ત્રીજી આમ તો એમનું નાનું નામ જોઈએ તો શ્રી નરેન્દ્રભાઈ કહીએ આપણે એમને. અમે એમને એ રીતે ઓળખતા હતા. નાનપણમાં જ એમને ગાયત્રીનો ખૂબ શોખ અને શોખના આધારે
ખૂબ જ ગાયત્રી કરતા કરતાં આવા એમને અનેક માતાજીના સંસ્મરણો, પરચાઓ, આવું બધું ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરેલું. તેમના પિતાજી ખૂબ સંસ્કારી હતા, માતા પિતા એમના. અને એમાં પિતાજી જુઓ તો દિવસના 3 થી 4 કલાક સુધી પૂજા કરતા. અને એમના એકલાનો ઉદ્ધાર થાય એવું નહીં, એમના પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર થાય એવું નહીં, પરંતુ એમના કુટુંબનો, એમના કુટુંબીજનોનો ઉદ્ધાર થાય એ પ્રમાણેનું એ ખૂબ ખૂબ આવું બધું કરતા. અને જે અમને પણ આજ સુધીનું પ્રાપ્ત થયેલું છે. શાસ્ત્રીજી અહીંથી અમદાવાદ ગયા પછી જોઈએ તો જેમને ખીલવું જોઈએ એટલા ખીલ્યા, જેમ કમળનું પુષ્પ ખીલે એ પ્રમાણે, ગુલાબની સુવાસ આપે એ પ્રમાણે એમની દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ થતી ગઈ. અને પ્રગતિમાં હું એમનો ખૂબ સાક્ષી રૂપ, કારણ કે હું નિકટનો હતો એટલા માટે, વધતા મારા સગા પિતરાઈ એ પ્રમાણેનું. ગોધરામાં જ્યારે પણ આવ્યા હોય ત્યારે હું હોઉં ના હોઉં છતાંય પણ મારી ઘેર આવે, મારા સ્વજનોને મળે, અને અમને પણ એટલો અત્યંત આનંદ થતો. અને અમે પણ ગૌરવ અનુભવતા કે ભલે અમને માતાજીના દર્શન નથી થતા, પરંતુ એના બાળકના દર્શન થાય છે, અને એથી અમે પણ ભાવ વિપુર થઈ જતા. આમ અમે જોઈએ તો મેં એમના 1-2 ફંક્શન અમદાવાદમાં એટેન્ડ કરેલા, એમનો વૈભવ જોયેલો, એમની સુવાસ પ્રસરેલી બધી સાંભળેલી, અને ત્યારે તો મને ખૂબ જ આનંદ થાય, ખૂબ ગૌરવ અનુભવું. અને અમારી જ્ઞાતિ તો ઠીક કે, પરંતુ અમારા કુટુંબનો એક નબીરો, એક હીરો આ પ્રમાણે ઝરક્યો છે, અને જેને આખું જગતને ઝુકાવ્યું છે, અને જગત આખું જેને વંદનીય માને છે. આજે પણ જ્યારે તમે બધા અહીં આવ્યા છો ત્યારે ખૂબ સુંદર મને આનંદ પણ થયો. અને આવું એક વિરલ વિભૂતિ કચકડે કંડારાય એ પણ એક ગૌરવની, આનંદની અમારે માટે વાત છે. અને એના કરતાં વધારે સારી વાત જોઈએ તો એમના જે માતુશ્રી, મારે તો સગા થાય, બાપોય થાય, પણ એમને આજે જે આનંદ થતો હશે એ અમે કલ્પી નથી શકતા. જ્યારે આ તો હીરો છે, જેના દીકરાને આખું જગત વંદે, આટલા બધા લોકો પૂજે, એને ખૂબ વયોવૃદ્ધ છે, આપણે જાણીએ છીએ, ખૂબ જ આનંદ થતો હશે. અને આજે અમને પણ બધાને થાય કે શાસ્ત્રીજી એક ખરેખર વિરલ વિભૂતિ છે. એમને મારે માટે માન છે, મને એમના માટે માન છે. અને આજે પણ એમનું બધું સાહિત્ય જે કંઈ બહાર પડે તે મારે ત્યાં આવે, અને હું પણ એને અથતી પહેલે પાનેથી છેલ્લા પાના સુધી કહે છે કે વાંચું, અને ખૂબ મને આનંદ થાય. મારી પાસેથી બીજા પણ આ સાહિત્ય લઈ જાય, વાંચે છે. અને આમ ગાયત્રીનો અમે ખૂબ બહોળો પ્રચાર કરેલો છે, અને પ્રચારને લીધે અહીં પણ એમનું ખૂબ સન્માન છે. અને સન્માનને લઈ અને અમારી જ્ઞાતિમાં પણ અમે એમને 2-4 વખત બોલાવેલા, સન્માન કરેલું અમારાથી શક્ય એટલું, કારણ કે સરસ વિરલ વિભૂતિ છે. અને એ વિરલ આમ વિશ્વવંદ્ય જેવી થઈ ગઈ છે. અને વિશ્વવંદ્ય વિભૂતિ એ અમારા ગોધરાનું, અમારી જિલ્લાનું આમ ખૂબ મોટું ગૌરવ છે, એવું અમે આજે બધા માનીએ છીએ. પૂજ્ય દાદાજી ગુજરી ગયા, શાસ્ત્રીજી આવવાના હતા, અમે રાહ જોઈ, ખૂબ રાહ જોઈ. આવ્યા, લગભગ 11:30 થઈ ગયા હતા. ઠંડી કહે તો મારું કામ, અમે બધાએ વિચાર કર્યો કે આટલી ઠંડીમાં આપણે બહાર શબ નથી લઈ જવું, નનામી નથી કાઢવી, સ્મશાન યાત્રા નથી કાઢવી, એવું નક્કી કર્યું. પરંતુ એ આવે ને તરત કહે છે કે નહીં બાબુભાઈ આપણે જઈએ જ. તો ખૂબ મોડી રાત્રે અમે સ્મશાનમાં પહોંચ્યા, બધી ક્રિયા પાણી પતાવ્યું અને પાછા આવ્યા. સવારના પરમાં તરત જ મારે ત્યાં આવ્યા, આવી અને કહે બાબુભાઈ આપણે અને ટાળી વાળવાની છે. અમે બંને જણ એક રિક્ષામાં બેસીને ત્યાં ગયા, અસ્થિ વિસર્જન કર્યા. આવતે અસ્થિ લીધા ત્યારે કહે છે મારે અસ્થિ નથી લેવા. કે મેં કહું કેમ? આવો એક રિવાજ છે આપણે ત્યાં. તો કહે છે બરોબર છે, પણ કહે છે મારા પિતાજી તો જે કાશી તટ ઉપર રહેલા હતા, એટલે એમના અસ્થિના મારે ક્યાં વિસર્જન નથી કરવા. મને પણ થયું કે જેનો દીકરો આવો છે એના પિતાની કોઈ અસ્થિ વિસર્જનની આવશ્યકતા પણ નથી. પ્રમાણે શાસ્ત્રીજીના પિતાને પણ મોક્ષ મળી જ ગયો છે એવું આપણે જાણીએ, સમજી લઈએ, માનીએ. અને એ જ પ્રમાણે એમને અસ્થિ ન લીધા, અમે એમના એમ આવ્યા, અમે ઘેર આવ્યા. બાપુને વાત કરી, તરત જ એમને ગુસ્સે થયા કે કેમ તે આવું કર્યું. કે તો કહે છે ભાઈ બાબુભાઈ સમજ્યા છે, વાત સાચી છે, તું પણ થોડુંક મારું સમજ. અને આ પ્રમાણે માતાજીને પણ એમને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યા હતા
કે ભાઈ જે મારા પિતા કાશી તટે રહ્યા, જેનો દીકરો મારા જેવો છે, તારા જેવી તને સુપત્ની પ્રાપ્ત થઈ છે કે જે ધર્મપત્ની, પછી એના અસ્થિને કોઈ તીર્થ ક્ષેત્રમાં નાખવાની જરૂર નથી, પોતે જ તીર્થ હતા, પછી એના અસ્થિને તીર્થમાં પધરાવવાની જરૂર છે. એટલે આવા ઘણા સંસ્મરણો શાસ્ત્રીજીની સાથે મારે થયેલા. આમ તો બધા ઘણા પ્રસંગો, પણ સમયના અભાવે આપણે બધું કરી ન શકીએ, કહી ન શકીએ, કથી ન શકીએ, છતાંય પણ આજે આપણે બધા નજરે જોઈએ છીએ અને દુનિયાના ઘણા માનવો એમના સંસ્મરણો આજે વાગોળે છે. નરેન્દ્રભાઈ 8 વાગે મારે ત્યાં આવ્યા ત્યાંથી ભાઈ હિંચકા ઉપર બેઠા. પછી કહે છે કાકી મારે કહે છે કે પૂજામાં બેસવું છે. પછી મેં કહ્યું કંઈ મારી સેવા આગાડી તમે બેસી જાઓ. મેં કહું તો કહે ના મારે કહે છે એકાંતમાં બેસવું છે કહે છે. ત્યારે મેં એમને બતાવ્યું કે જો ભોયરામાં બેસવું હોય તો હું તમને બતાવું. તો પછી ભોયરામાં ગયા ને મેં બતાવ્યું તો કે તું અહીં પૂજામાં બેસીશ કહે છે. તો પછી મેં એમને પાટલો આપ્યો અને આસન આપ્યું બેસવા માટે. પછી ઘીનો દીવો, કંકુ, ચોખા એ આપ્યું. તો પૂજામાં બેઠા એટલે હું ઉપર આવી. થોડી વારમાં પછી નરેન્દ્રભાઈ ઉપર આવ્યા ને કાકી કે તમને કશું જોયું કે છે, કશું ખબર પડી? મેં કહું ના મને કશી ખબર પડી નથી. અને કૈલાસના પપ્પા હતા તે પણ બહાર બેઠેલા હતા સોફા ઉપર. તે એમને ડબ્બો ખખડ્યો તે કંઈક એવો અવાજ જેવું લાગ્યું. એ માતાજીના ભક્ત હતા. પણ પછી છે તે કે જુઓ કે આ ડબ્બા તમારા ખોંડ ચાના પડ્યા છે ને એમાં મેં ખોંડ માતાજીએ બહારથી તુલસી પત્ર લાવી ને ખોંડ લીધી ને એમને હોમો મૂકી. પછી આ તમારું કબાટ ઉગાડો કે છે, એમાં તમારી સાડી છે, સાડીની અંદર કે છે આ માળા મૂકી. પછી આગળના રૂમમાં છે તે પસાર થયા અમે તો કે તમે પેલું કબાટ ઉગાડો કે છે. તો એ કબાટમાં એમને છે તે એક માળા મૂકી. તો આ માળા એમને મૂકી એમના માટે. હા પછી મેં એમ વાત કરી નરેન્દ્રભાઈને કે આ માળા એમને બહુ મોટી પડશે, એ પહેરે કે ના પહેરે, તો ફેરવવાની માળા હોય તો સારું. પછી એમને છે થોડીક વારમાં મેં એમને કહ્યું કે જાઓ તમે હવે જુઓ કે છે. તો પછી આ માળા તુલસીની માળા મૂકી. પછી આગળ શોકેસ હતું ને, શોકેસની અંદર એક ફોટો હતો, 2 ફોટા હતા અમારા બાબાના. ત્યાંની તે આ ફોટા પાછળ 2 ફૂલ, આવડા મોટા મોટા ફૂલ કે જુઓ ફૂલ મેળ્યા ને એમના પાછળ કિરીટના ફોટા પાછળ ફોટો મૂક્યો. અને પછી સોફા છે એના નીચે કહે છે તમારે લક્ષ્મીનો વાસ છે કહે છે. હા ને પછી સાથે અમે ધાબે ચડતા અમે નિશાણી ચડતા, આમ ઉતરતો તો બધા ચંપલ ને એવું બધું કાઢે. તો કે તમારે અહીં ચંપલ નહીં કાઢવાના કહે છે, અહીં ગાડી કહે છે માતાજીનો વાસ છે કહે છે. હવે એટલું કહ્યું ને પછી મને કહે તમે નીચે દર્શન કરી આવો કહે છે. તો પછી હું ભોયરામાં દર્શન કરવા ગઈ. કે દર્શન કરીને પછી ઉપર આવી. પછી કે તમે કશું જોયું કે છે? તો મેં કહું મેં કશું જોયું નથી, મેં તો દર્શન કર્યો ને દીવો ને સળગે છે માતાજીનો. પણ કે તમે ફરી જાઓ ને જુઓ કે છે. ફરી ગઈ ને મેં જોયું તો માતાજીએ છે તે ચોખા ને 4 આની મૂકી હતી. ઘણી વાર છે તે નરેન્દ્રભાઈ આવે, અમારો સંબંધ હતો, બહુ વાર આવે. જ્યારે અમદાવાદથી આવે તો અમારી ખબર કાઢવા આવે ને એની ખબર બેનની પછી કહેવાય આવે કે બેન મજામાં છે. એમને ઓળખી શક્યા નહીં અમે. અત્યારે અમને હવે આમ થાય છે કે માતાજીનું સ્વરૂપ છે અત્યારે. તે વખતે અમે સંબંધની ખાતર જાણે આપણે છોકરા જેવું અમને લાગે. આવે બેસે વાતચીત કરે. પછી અમને કહે કે તમારે કામકાજ હોય તો કહેજો કે છે મને. એમનું મુખ જોઈએ આપણે તો આપણને છતાં આપણો આનંદનો દિવસ જાય. એટલા શાંત સ્વભાવના માણસ છે, બહુ પ્રેમાળ માણસ. પણ અત્યારે અમે હવે ખ્યાલ આવે છે કે આ એક દૈવી જીવ છે ને એક માતાજીનું સ્વરૂપ છે અત્યારે. આજના પ્રખર ગાયત્રી ઉપાસક ખ્યાતનામ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીનું એક વખતનું બાળપણ મારી સાનિધ્યમાં પસાર થયું. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી ત્યારે બાળપણના અવસ્થામાં
હંમેશા ઉપાસના અવસ્થામાં રહેતા, શાળામાં નિયમિત જતા, શાળામાં નિયમિત આવતા. મારા ઘરની સામે 6 ફૂટની ગલીમાં સામે બીજે માળ પણ રહેતા અને બીજા માળથી શાળામાં જાય નિયમિત આવે તો અમને વાલ કરીને અમારી પાસે આવીને બેસતા અને સારી સારી કાલી વાતો પણ ત્યારે કરતા. એમનો શિક્ષણકાળ વીત્યો, મેટ્રિક સુધી બરાબર પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં બહુ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી રહ્યા અને એ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પણ એમને એમની ગાયત્રી ઉપાસના તે વખતના સંજોગોના અનુકૂળ ચાલુ જ રાખી હતી. કારણ એમના ઘરમાં એમના પૂજ્ય પિતાશ્રી માતુશ્રીના સંસ્કાર જ એવા હતા કે 4 કલાક એના પૂજ્ય પિતાશ્રી પંચાયતન દેવની ઘરમાં પૂજા કરે એ પોતે જુએ એટલે એમને ખાતરી થયેલી કે ભગવાનની ઉપાસના એ એક જીવનનું મોટું અંગ છે અને તે દરેક વ્યક્તિએ કરવું જોઈએ. આ રીતે એમની ઉપાસના કાળ કરતે કરતે લગભગ એમને મેટ્રિકનું ભણતર પૂરું થયું અને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા. સૌ કોઈ રાજી થયા. પછી આગળ ત્યારે શિક્ષણ લેવાનો પ્રસંગ આવ્યો તો સલાહ પૂછવા માંડી તો પૂજ્ય બાપુજી કે હવે આપણે આગળ ભણી અને જવાનું તો કારકુનમાં જ છે, તો કેટલું 4 વર્ષ ભણીને કરવાનું શું આગળ? એના કરતાં બહેતર છે કે અત્યારથી આપણને નાની નોકરી મળે તો એને લઈ લેવી અને પછી નોકરી કરતે કરતે શિક્ષણ લેવું એ પણ એક લાવો છે. તો એ રીતે કરો તો શું ખોટું? મારી સલાહ પૂછવા આવ્યા, મેં કોઈ પૂજ્ય પિતાશ્રી કહે છે ખોટું નથી. તમારે એક્સટર્નલ સ્ટુડન્ટ તરીકે પાછળ જો રહીને અભ્યાસ કરવો છે તો ખુશી થઈ શકશે. હાલ જે નોકરી મળતી હોય તો નોકરી લઈ લેવી ઘણી સારી છે. કારણ તે વખતમાં નોકરી મેળવવાના અંગે આટલા બધા ફાંફા નહીં મારવા પડતા. એમને નોકરી રેવન્યુ ખાતામાં મળી એ સહેજ ગજાએ નાના પ્રયત્નોથી મળી ગઈ. અને નોકરી મળ્યા પછી એટલા બધા તો એ રાજી થયા કે હવે હું શું કરું ને શું નહીં કરું. મેં કહ્યું જુઓ, હવે ખંત રાખી અને જે કામ હાથમાં લીધું એ નોકરી કરો અને નોકરી કરી અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓને ખુશ કરો, પણ તમારી ઉપાસના ચૂકતા નહીં બિલકુલ. તમારી ઉપાસના ચાલુ રહે, તમારી નોકરી ચાલુ રહે, તમારા ઉપરી અમલદારો તમારાથી ખુશ રહે અને તમારું ક્રમ જીવનનો આગળ ચાલ્યા કરે. એમના લગ્ન પણ બાળપણમાં જ થયા, કંઈ મોટી ઉંમર એવા થયેલા નહીં, પણ ઘરમાં એમના સુશીલ પત્ની, એમના પૂજ્ય પિતાશ્રી પૂજ્ય માતૃશ્રીએ એમ પણ પછી પુત્રો દોડાયા તેને પણ પોતાની દીકરી સમાન ગણી અને ઘરમાં રાખેલી. આ વસ્તુ પણ અમારી સાનિધ્યમાં બની છે. પછી જ્યારે એમને ગોધરાની બહાર જવાનો જ્યારે વિચાર પરવશ પૂર્યો ત્યારે મને કહે છે કે મારે શું કરવું. મને ગોધરાની બહાર ચાન્સ અમદાવાદમાં મળે છે કે જવું કે નહીં? મેં કહું તમારા ઘરમાં પૂજ્ય પિતાશ્રીને માતૃશ્રીને પૂછું. એ શું કહે છે? પૂજ્ય પિતાશ્રીની ને માતૃશ્રીની ઈચ્છા નહીં કે પોતાની સાનિધ્યમાંથી બાળક બહાર જાય. પછી મેં પૂછ્યું, એમને કહું સગાવાલાને નિકટતાને પૂછો એમની શું સલાહ છે. એમણે પણ સલાહ ના પડી. ભાઈ કે તમારી સલાહ શું છે મને કહો, મને તમારા અનુભવ કામ લાગશે. મેં કહ્યું કે જુઓ, ગોધરા એક પેલા કુવા માના દેડકા જેવું છે. તમે અમદાવાદ જેવા શહેરમાં જઈને વસો તો તમારી ઉપાસના ઘણી આગળ વધશે, તમારા નોકરીના ચાન્સીસ બી ઘણા આગળ વધશે અને બહોળા જન સમુદાયમાં તમે આગળ આવશો તો તમારી જીવનતા ખીલી નીકળશે. એટલે સૌથી બહેતર છે કે કોઈની સલાહ માન્યા વગર જો મારી માનતા હો તો તમે અમદાવાદ જાઓ. તો છેવટે કૃતનિશ્ચય બન્યા અને અમદાવાદ ગયા અને અમદાવાદ જઈને પછી એમના માતા પિતા ગોધરામાં રહેલા તો અવારનવાર જ્યારે મળવા આવે તો મને કહે કાકા તમારી સલાહ મને સોના જેવી લાગી. આજે હું અમદાવાદમાં છું તો ઘણું સુખી. મારી ઉપાસના બી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ ચાલે છે, મારી નોકરીની અંદર પણ મને યશ કીર્તિ મળે છે અને મારું કાર્ય ઘણું સારી રીતે ચાલે છે. મેં કહું તમને જોઈને ઘણો ખુશ છું. હવે આજે આટલા ખ્યાતનામ શાસ્ત્રીજી બન્યા છે ગાયત્રીના ઉપાસકથી, પણ દેશ પરદેશમાં કે ગમે ત્યાંથી જઈ અને જ્યાં ગોધરા પગ મૂકવાનો થાય તો પહેલાં અમારા આશીર્વાદ લેવા આવે અને અમને મળીને 10 મિનિટ પાણીનો ગ્લાસ પીને પણ કદી એ વસ્તુ ભૂલ્યા નથી આજ સુધીમાં. આજે પણ આવે કે ગમે ત્યારે ભવિષ્યમાં આવે તો પહેલી ખબર એ કાઢી કે ક્યાં છે. આજે મારી 87 વર્ષની ઉંમર થયેલી છે પણ મારી પૂરતી કાળજી આજે અમદાવાદમાં બેઠા બેઠા પણ લે છે. એટલો એમનો પ્રેમ છે કે એમના માતા પિતાના પ્રત્યેનો જેટલો પ્રેમ છે એટલો બધો પ્રેમ અમને અર્પણ કરી દીધો છે. અને અમે જેમને એમના આત્મીયજન ના હોઈએ એવી રીતે એમણે વર્તન આજ સુધીમાં ચાલુ રાખ્યું છે. અને ભગવાનની કૃપાથી અત્યારે જે એમને સુખ શાંતિ મળી છે એ કેવળ એમની ઉપાસનાની અને તપનું પરિણામ છે. એ દરેક માણસે ખાતરી કરીને જવું જોઈએ. હું પોતે એમ માનું છું કે
પૂજ્ય શાસ્ત્રીની પાસે જે કોઈ ભક્તો આવે છે, એ મોટા હોય નાના હોય ગમે તેવા હોય, પણ એક વખતે એમને પૂછીને એ જે માર્ગદર્શન બતાવે એ માર્ગદર્શનમાં ચાલો તો તેને જરૂર ઉત્તીર્ણ, પોતાની ઉપાસનામાં ઉત્તીર્ણતા થાય છે, એના કાર્યસિદ્ધ થાય છે, એમાં કોઈ વ્યાશંકા નથી, કોઈ વાત નથી. મને પોતાને બેઠે બેઠે બાબતની ખાતરી છે. અને હું આટલે દૂર અમદાવાદમાં રહ્યો એમનાથી, તે છતાં પણ આધ્યાત્મિક કેડી જેવા માસિક ત્રિમાસિક ન્યૂઝપેપર કાઢે છે, બહુ અંતે વાંચું છું. અને એની અંદર જે એમની પોતાની સહીના અને એમના પોતાના મુખેથી જે ઉપદેશો આપે છે એ લખે છે, એક એક વાક્ય સોના જેવા છે. અને દરેક વ્યક્તિએ જો ગ્રહણ કરી અને એ ઉપાસનાના માર્ગે ચાલે તો મને 100% ખાતરી છે કે એનું જીવન એટલું બધું સરળ જાય કે એને મૃત્યુ સુધીમાં એના સંસારમાં કોઈ એને અડચણ પણ નથી. આ મારું પોતાની આજે પણ મંતવ્ય છે. નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અહીં આગળ આવ્યા, પ્રસંગબેન આવ્યો ને એમનો જન્મ પણ અહીં થયો છે અને નાનપણથી અમારી પાસે રહ્યો છે. અમે એમને રમાડ્યો છે. અમારા સમૂહ જ્યારે રહેવાયા હતા તો એ 3-4 વર્ષના હતા. અમારા છોકરા એ છોકરા બધા જાતે ભેગા રમતા હતા અને એ અત્યારે માસી કરીને મને બોલાવ્યા છે, પણ મેં તો એને નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી થયા છે, પણ ભાઈ નરેન્દ્ર મારાથી બોલાવાતું નથી. હા, એ આવે એટલે મને કેટલો મને ભેટી પડે છે અને એના સદગુણ તો મને યાદ આવ્યા જ કરે છે. અને હું અમદાવાદ જાઉં તો એ મને નરેન્દ્રની પાસે જવાનું પહેલું મન થાય. એનું લગ્ન થયું તો પણ અમારા અહીં ગોધરામાં જ અહીં થયું અને એ છોકરી પણ અમારા બાપાના ગામની હતી, પણ એ કુસુમ પણ અમારા ઉપર એટલો પ્રેમ રાખે છે. એમની ઘેર ભગવાને છોકરો આપ્યો તો અમે બધા ખુશ થયા. બાપુલાલભાઈ હતા અમારા, તે પણ અમને બેન તરીકે જ માનતા હતા. અમે સાજો માદો થઈએ તો જાતે આવીને દવા આપી જતા, એટલો ભાવ રાખતા હતા. તે ભાવ હજી પરસનબેને પણ રાખ્યો છે, નરેન્દ્રભાઈએ પણ રાખ્યો છે. અને એમનો છોકરો શુદ્ધ અહીંયા આવે તો મળવા આવ્યા રહેતા નથી, એવો એમનો ભાવ છે. ભગવાન એમનું કલ્યાણ કરે. એમના બાપાને સેવા કરી, એમની માની સેવા કરી અને એ બધો પ્રતાપ અમારા બાપુલાલભાઈની સંધ્યા પૂજા અને એનું ફળ બધું મારા બાપાનું ફળ એને મળે છે. અને ભગવાન એમને હાજર રાખે ને એમનું સારું થાય. અને બાપુલાલભાઈ ને શંકર ભગવાન જેવા બાપુલાલભાઈ હતા, એ એમની બધી પૂજા પૂરી કરે તારે દુકાને જાય. અમારે ક્યારે કંઈ જવું હોય દેવ દર્શને તો પરસનબેનના અમે બધા સાથે જ જઈએ અને અમારે જે કંઈ કરવું હોય મહાદેવમાં જઈને એ બધું અમે બે સલાહ શાંતિથી અમે કરતા હતા. એવું અમે અહીં ગાડી ચલાવતા હતા. તેમાંથી આ ભાઈ અમદાવાદ ગયા ત્યાંથી અમે જુદા પડી ગયા છીએ. પૂજ્ય શાસ્ત્રી સાથે અમારે ઘણા જૂના સંબંધો છે અને એનું કારણ અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રી અને પૂજ્ય માતૃશ્રી. મારા કરતાં એ લગભગ 12 વર્ષથી મોટા છે, પણ એમનો સ્વભાવ કેટલો બધો પરોપકારી છે એનું મારી પાસે ઉદાહરણ છે. એ જ્યારે કલેક્ટર ઓફિસમાં નોકરી કરતા હતા ત્યારે મને પણ લગભગ 1959માં કલેક્ટર ઓફિસમાં નોકરી મળી. મારા પિતાજીએ કહ્યું કે ભાઈ આપ મારી દીકરીને ત્યાં કલેક્ટર ઓફિસમાં હાજર કરવા માટે લઈ જવાની છે, જો તું ભાઈ જાય તો મારે ધક્કો ખાવો પડે નહીં. તો પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી કેટલા પરોપકારી, તો મારા બાપુજીને આશ્વાસન આપી દીધું કે તમારે કોઈ ધક્કો ખાવાની જરૂર નથી, હું પોતે છું, એટલે ત્યાં આગળ બેનને હું હાજર કરાવી દઈશ, જે કંઈ રિપોર્ટ લખવાનો હશે હું પોતે લખાવી દઈશ. ત્યાં ગઈ એટલે એમના ટાઈમ પ્રમાણે એ મારી બ્રાન્ચમાં આવ્યા અને જે કંઈ લખાણ હાજર થવા માટેનું કરવાનું હતું એ મને લખાણ કરી આપ્યું અને મને પણ પુષ્કળ આશ્વાસન આપ્યું કે જરા પણ નોકરી કરતાં ગભરાવાનું નહીં, કામને શીખવે છે. અને એમના આ શબ્દોથી મને ભારે હિંમત મળી. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી નાનપણથી જ એમનામાં ભક્તિ ભાવના તો છે જ. કોઈક વખત મને એમના ઘરે જવાનો મોકો મળે ત્યારે ઉપર એ કંઈક પૂજા પાઠ કરતા હોય, કોઈ વાંચતા હોય પુસ્તક, અને એ ઉપરથી એમનું જે આ ધાર્મિક જે જ્ઞાન છે એ બચપનથી જ છે અને એમાં એ પોતે આગળ વધ્યા અને સફળતા એ મેળવી શક્યા. ખૂબ આનંદ સ્વભાવના છે. એ આવે એટલે જાણે કે મહેફિલની અંદર રંગત જામી જતી હોય એટલો પ્રભાવ એ પોતે પાડી શકે છે. પરોપકારી સ્વભાવ, દયાળુ સ્વભાવ, કોઈનું કામ એ કેમ કાઢવું એના માટેનો માર્ગ પણ એ પોતે કાઢે. હું અને શાસ્ત્રી દરરોજ સાંજે નિત્ય કાર્યક્રમ મુજબ ફરવા જતા. ભાઈલાલભાઈ ખોખાવાળાને ત્યાં બેસતા, સોડા પીતા અને ત્યાંથી આગળ બગીચામાં ફરી ઘરે પાછા ફરતા. આ અમારો નિત્ય કાર્યક્રમ હતો. શાસ્ત્રીજી અને હું અમે અંગત મિત્રો હતા. જ્યારે જ્યારે અમે ભેગા મળતા ત્યારે કેટલીક વાર અમારે
વાતોમાં ને વાતોમાં ઘણો લાંબો સમય વ્યતીત થતો હતો અને જ્યારે જ્યારે ભેગા મળીએ ત્યારે અમારે ચર્ચાઓ ઘણી લાંબી અને ચર્ચામાં પણ ઘર્ષણ થાય એવી ઉત્તેજનાપૂર્વક વાતો પણ કરવી પડતી હતી. શાસ્ત્રી અને માસ્ટર સાહેબ બે ભાઈબંધો સાંજે મારી દુકાન આવીને બેસતા હતા અને વાતો બધી કરતા હતા. જે ગાયત્રીની વાતો કરે, ફળોની વાતો કરે, જાત જાતની વાતો કરે, નિશાળમાં જે બન્યું હોય તે બધી વાતો કરે. એમ પછી સોડા હોળા પીને બધો ફરવા જાય લોકો અને ફરીને પછી તો હોજે પાછા ઘેર પોતાને જાય. બસ. માતા પિતાના અવસાન પછી નીલોષા દંપતીને સૂનું સૂનું લાગતું હતું. બંગલો ખાલી ખાલી લાગતો હતો. તેમણે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને કાર્ય માટે જગ્યાની જરૂર હોવાનું જાણ્યું ત્યારે તેમણે વિનંતી કરતાં પૂજ્યશ્રીને જણાવ્યું હતું કે અમે તમને કદી નહીં કહીએ કે તમે અહીંથી જાઓ. વળી તેમને શ્રદ્ધા હતી, વિશ્વાસ હતો કે માતાજી પૂજ્યશ્રીને અહીં કાર્ય શરૂ કરવાનો આદેશ આપશે જ. તેમની શ્રદ્ધા વિશ્વાસનો વિજય થયો. દંપતીનો ખોળો, બંગલો, તેમનું સમગ્ર જીવન ભક્તિ અને સેવાથી કલ્લોલ કરી ઉઠ્યું. પૂજ્યશ્રીના કાર્યની સગવડ સાચવવા, મુલાકાતીઓને આવકારવા તેઓ સદા તત્પર રહેતા. પૂજ્યશ્રીનું કાર્ય શરૂ થતાં થોડા જ સમયમાં ઉષાબહેને પોતાની નોકરીમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને સમગ્ર સમય પૂજ્યશ્રીની સેવામાં વ્યસ્ત કરી દીધું. પ્રગટે છે પ્રતિવર્ષ જ્યાં પરમની શક્તિ જનેતા રૂપે, જાયાના જપજોગથી જળહળે જ્યોતિ વાત્સલ્યની. નાસે છે દુઃખ રોગ શોક પળમાં, જળમાં ધ્વનિ મંત્રનો. એવું આ નમણું નરેન રુદિયું મંગલ નિલોષા કરે. નિલોષાની પુણ્યભૂમિ પર એકત્રિત ભક્તો પોતાના ક્રમનો શિસ્ત સિક્કો મેળવી જળની બોટલો ભરી રહ્યા છે. જે જળ ગુરુદેવના સ્પર્શે અભિમંત્રિત થઈ જીવન જળ થશે. મુરઝાતી જિંદગી બેઠી થશે. આધ્યાત્મિક કેડી, મા બાળની છબીઓ અને રહસ્યોના ભેદ ઉકેલતું અન્ય સાહિત્ય અહીં ઉપલબ્ધ છે. આધ્યાત્મિક જીવનનું સાફલ્ય. જ્ઞાન એના નેત્રમાં એ જગદીશ આવ્યા છો જગદ ગુરુ થઈ પુનઃ સંસારમાં. પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ. પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ પળવારમાં. પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ. પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ પળવારમાં. માતાજીની પાસે એક નાની થેલી હતી અને માતાજી અહીં બેસી અને મને એમ કામ મળ્યા તો બેન તમે પૂછા ભાવ વેચો છો? આજ મેં કીધું 8 આનાથી મળી અને 5 રૂપિયા સુધીનો હાર આપો એમ મેં કીધું હા. અને મોટો હાર 20 થી 25 રૂપિયાનો આપો એમ મારે તો 8 આનાના ફૂલ જોઈએ છે. 8 આના જોઈએ. ગુલાબ આપ્યો આપણને. ગુલાબના ફૂલ આપ્યા એટલે માતાજીએ ફૂલ લઈ અને લાઈનમાં જઈને ઉભા રહ્યા માતાજી. માતાજી આવી પધારી ગયા હતા ને એમની શૂટિંગ ની જ ચાલે છે અત્યારે એટલે માતાજી સાથે એમને પૂજ્યશ્રીના દર્શન અને વ્યક્તિગત મુલાકાત માટે હરોળમાં ઉભેલા ભક્તો
સ્વકીય શિસ્તનું દર્શન. सुमन समूह मम जीवन हो तब चरण मां महकी रहूं हूँ कागड़ो कोयल बनी तब चमन मां गहकी रहूं ले जो समावी सदगुरु मम जीवन तव अवतार मां प्रेमे पकड़ जो हाथ मारो प्रेमे पकड़ जो हाथ मारो જનસેવાનો આહલેખ જગાડનાર ગાયત્રી ઉપાસક શાસ્ત્રીજીને પોતાનું દર્દ દુઃખ જણાવી દુવાની આધ્યાત્મિક સાંત્વના સાથે નિવારણની નિરાત એટલે જીવનજલ, શક્તિ પ્રદાન સારવાર અને ઓમ માં ઓમનો મહામંત્રનો જાપ. प्रेमे पकड़ जो हाथ मारो प्रगट थई पूરું કરું જીવન બધું મમ મૃત્યુને નીલોષા થયું પાવન ચરણોથી પાવન બન્યું સંત સહવાસે રોગ નસાવન મહામંત્ર નાદે થયું મન ભાવન એમાં જોયો કફની ધારી એક જોયો કફની ધારી. જગદીશ ના દરબારમાં પ્રેમે પકડજો હાથ મારો યત કૃપાતમ હમ વંદે પરમાનંદમ માં. તબ બાળ છું બહુ બોલ કોવળી કાલી ઘેરી વાણીને કરુણાનિધિ ક્ષતિની ક્ષમા નાદા દેજો જાણીને વળી કરું જો કઈ ક્ષતિ કદી મુજ કાવ્યના લલકારમાં પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ ફળવારના પ્રેમે પકડજો હાથ મારો પ્રગટ થઈ सदगुरुनाथ महान मिले अब तूफानों से क्या डरना. सब ज्ञान प्रकाश नयन में है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया सब ज्ञान प्रकाश नयन में है मस्ती मुस्काती मन में है सब ज्ञान प्रकाश नयन में है मस्ती मुस्काती मन में है. वो नजर मिले मुस्कान मिले नजर मिले मुस्कान मिले फिर तूफानों से क्या डरना. मुझे सद्गुरुनाथ महान मिले फिर तूफानों से क्या डरना. मैं अधम वो अधम उदाहरण है मैं अधम वो
अधम उदाहरण है नरनाथ नाम रूप धारण है। उन श्री चरणों में स्थान मिले, उन श्री चरणों में स्थान मिले, फिर तूफानों से क्या डरना। मुझे सद्गुरु नाथ महान मिले, फिर तूफानों से क्या डरना। શેકીને ખાવાની બાકી અને 11-15 દિવસના સવા 7 ખાવાના 3 માળ રોજ ગાયત્રી મંત્ર જીવન તમે આપી છે કે તમને સવા 7 પીવા એમાં ઉમેરવાનું ને ઓછું થાય તો અને બીજું લેવા ફોર્મ તમે ભરી દઈશ હવે જ્યારે તમે બંધ કરશો પછી બીજું ફોર્મ ભરીને મને તૈયાર આપું છું અને અહીંયાથી જે પછી સંદેશમાંથી વાંચીએ છીએ એ પ્રમાણે અમે પણ બીજાને કહીએ છીએ કે એનો અનુભવ આ રીતે થાય તમે જવાબ લેશો એમાં જે બેઠા બેઠા આપણે સાંભળીએ ને તો પણ એમાં એવું જાણવાનું મળે કે પોતાના અંદરથી બોલાતા શબ્દો છે। स्वामी शरणागत वत्सल है, स्वामी शरणागत वत्सल है, जग में हम निर्बल के बल है। ગુરુદેવનું કાર્યજ્ઞ છેલ્લા 15 વર્ષથી ચાલે છે અને લાખો માણસો ગુરુદેવની વ્યક્તિગત મુલાકાતે આવી ગયા અહીંયા અને પરદેશમાં અને બીજા રાજ્યોમાં પણ। એટલે છેલ્લા થોડા વખતે અમને એક વિચાર આવ્યો કે આ જે માણસો ગુરુદેવની મુલાકાતે આવે છે તો એમને શા માટે વારંવાર આવવાનું મન થાય છે। કેટલા તો છેલ્લા 15-17 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ આવતા હોય છે રિપીટેડ મુલાકાતમાં અને બીજા નવાને પણ લેતા આવતા હોય છે। એ લોકોના શારીરિક પ્રશ્નો હોય છે, માનસિક હોય છે, સામાજિક પ્રશ્નો હોય છે, એ લોકોના આર્થિક પ્રશ્નો પણ હોય છે, ધંધા અર્થેના કોઈ ડિસિઝન લેવાનું હોય આવા પ્રશ્નો હોય છે। તો એવું વિચાર થયો કે આ લોકોનો ઓપિનિયન આપણે પૂછીએ, એ લોકોની વ્યક્તિગત કાંઈ અનુભવ થયો હોય તો આપણે પૂછીએ અને એનું નોંધ કરીએ। ઘણા નિયમિત જીવનજળ લે છે, ઘણા નિયમિત માળા પણ ચાલુ કરી છે, એમનો જીવનનો રાહ બદલાઈ ગયો છે। તો આ બધા પ્રસંગોને જો આપણે નોંધીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કઈ જાતના પ્રશ્નો લોકોના હોય છે અને એ કઈ રીતે આપણે સુલઝાવે, ગુરુદેવ સુલઝાવે છે ને એમના જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે। એના માટે અમે એક ફોર્મ બનાવ્યું છે। બેઝિકલી એ લોકો શા માટે આવે છે, બીજું કયું એ લોકોનું શૈક્ષણિક લાયકાત છે। તો યુઝ્યુઅલી મારો છેલ્લા આટલા વર્ષનો અનુભવ છે કે બેઝિકલી 80 to 85% પીપલ આર લિટરેટ, દે આર ધી પીપલ વિથ એ લોકોનું સારું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ છે એવા લોકો અહીંયા આવે છે। વ્યવસાયમાં પણ સમ ઓફ ધેમ ડૉક્ટર્સ, વકીલ, એન્જિનિયર્સ, બિઝનેસ પીપલ આવા આવતા હોય છે। બુદ્ધિશાળી બુદ્ધિજીવી વર્ગ હોય છે અને છતાંય એમનામાં કંઈક ઉણપ કે કંઈક વર્તાય છે જેથી ગુરુદેવની મુલાકાતે આવે છે। તો એ બધું જ અમને માહિતી મળી રહે એ માટે એક મેં અહીંયા છેલ્લા રિસેન્ટલી આ કાર્યજ્ઞમાં આ એક પાસું એડ કરેલું છે કે આ ફોર્મ ભરવાનું અને એના કારણે અમને માહિતી મળે। અને બીજું કે એમને ગુરુદેવની મુલાકાતથી, જીવનજળથી અને આ ગાયત્રી મંત્ર જાપ કરવાથી અને ગુરુદેવે જે આદેશ આપે છે એનું સેવન કરવાથી શું ફાયદો થયો। તો ઘણાનો એવો અનુભવ છે કે એક બેન લખે છે કે એમને ડાયાબિટીસ હતું અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એ જીવનજળને એમને જે સૂચન ચાલુ કર્યું તો એમને ડાયાબિટીસ નોર્મલ થવા આવ્યો। બીજા એક બેનનો એ પ્રશ્ન છે
કે એમને છેલ્લા 9 વર્ષથી ઇસ્યુ નહોતું અને એના કારણે એમને સામાજિક વિટમણા બધી રહેતી હતી. એ તો આપણને આપણા સમાજનો ખ્યાલ જ છે કે લેડીઝને શું પ્રશ્ન ઊભો થાય જો બાળક ન હોય તો. અને ગુરુદેવની જીવનજળ એમના આદેશ પ્રમાણે કરવાથી એમને ત્યાં અત્યારે એક બેબી છે. તો આવા બધા પ્રસંગો બનતા હોય તો આ બધી વસ્તુ બીજાને પણ કામ લાગે એવી હોય છે. એટલે આ બધી અમે નોંધી લઈએ છીએ અને એનું આખું એક ફ્યુચરમાં વિચાર કરે છે કે જો રિસર્ચ વિભાગ તૈયાર થાય તો એ કરવાનો અમારો પ્લાનિંગ છે. વ્યવસાયે પરિચારિકા હોવાથી પૂજ્ય કૈલાસબહેનનું માનસ તો વૈજ્ઞાનિક હતું, પણ માતા પિતાના સંસ્કાર અને પૂજ્યશ્રીના સંપર્કથી આધ્યાત્મિકતાનો તેમનામાં વિશેષ રૂપે ઉદય થયો. તેમનું આગવું આયોજન કૌશલ પૂજ્યશ્રીના સેવા કાર્યમાં વિશેષ રૂપે ઉપકારક નીવડ્યું. એટલું જ નહીં, પૂજ્યશ્રીના મુલાકાતીને માનસ શાસ્ત્રીય રીતે પણ સંજોગો, સમસ્યા અને ઉપાસના અંગે સમજ આપી વ્યક્તિમાં નવી શ્રદ્ધાનો સંચાર કરવામાં તેમનો અગત્યનો ફાળો રહ્યો છે. નિલોશા બંગલો બંધાવ્યો ત્યારે સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હતો કે પૂજ્ય ગાયત્રી માતા અને પૂજ્ય ગુરુદેવની પધરામણી થશે અને એમની વ્યક્તિગત મુલાકાતનો માતાજી સંકેત આપશે અને નિલોશા બંગલાને પસંદ કરશે. એ કહેતા મને ઘણો આનંદ થાય છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીના પગલાથી નિલોશાની ભૂમિ પવિત્ર થઈ ગઈ છે. અને કેટલા ભક્તો રોજ અહીંયા આવશે. ગુરુદેવ પહેલાં મને એકવાર કહેલું ત્યારે મને ખ્યાલ નહોતો કે આવી રીતે ભક્તો આવીને અહીંયા મુલાકાત લેશે. અને પૂજ્ય ગુરુદેવને માટે તો કોઈ શબ્દ જ નથી વર્ણવી શકતો. ગુરુદેવ ઇઝ એવરીથિંગ ફોર અસ. ગુરુદેવને હવે અમે એટલું બધું વણી ગયા છે એમની સાથે કે ગુરુદેવ વગર એક દિવસ બી ના આવે તો આમ આપણને ગમે નહીં સજ્જે અને પ્રવૃત્તિ ના થાય તો બંગલો સૂનો થઈ જાય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવની ઘણી કૃપા અમારા બંને પર છે અને સદા રહે એવી પ્રાર્થના કરું છું. પૂજ્ય ગુરુદેવ સૌથી પ્રથમ મેં જ્યારે જોયા ત્યારે તેમના અમે માતાજીના દર્શન કરેલા અને જ્યારે અમે એમને હું સેવા કરું છું ત્યારે માતાજીનું સ્વરૂપ સમજીને જ એક સેવા કરું છું અને સેવા દર હંમેશ મને જન્મોજન્મ મળતી રહે એવી પ્રાર્થના કરું છું. પૂજ્ય ગાયત્રી માતા અને પૂજ્ય ગુરુદેવની એટલી અનહદ કૃપા અમારા પર છે, અસીમ કૃપા, અને એના ઘણા અનુભવો બી અમને થતા રહે છે. એમાંનો એક અનુભવ એવો છે કે ચૈત્ર સુદ 7મે દિવસે ગુરુદેવની પધરામણી અહીંયા 11:30 વાગે થાય છે. એ દરમિયાન ગુરુદેવ અહીં બિરાજમાન હતા ત્યારે માતાજીને મેં હાર ચડાવતી હતી. ત્યાંથી હાર ચડાવતી એકદમ મારી નજર અહીંયા માતાજીનો છબી પડી છે ત્યાં ગઈ હતી. ત્યાં આગળ એકદમ 5 બદામ આવી ગઈ. તો ગુરુદેવ મેં કે ગુરુદેવ આ શું છે, બદામ ક્યાંથી આવી? એટલે ગુરુદેવે એકદમ સ્માઇલ આપ્યું અને આમ શાંતિથી આશીર્વાદ આપ્યા કે માતાજીની કૃપા, માતાજીના આશીર્વાદ તમારા હતા. અને ત્યારબાદ પાછી એવી અનેક કૃપાઓ થતી રહે છે. અને આ 9મે દિવસે ગુરુદેવ મારું જળ બનાવે છે. રોજ આવે ત્યારે નાના ગ્લાસમાં જળ બનાવે છે પીવા માટે. મારો ને મિસ્ટર શાહ મારા એનું જળ. એ જળ બનાવીને મેં આપી દીધું મારા સર્વન્ટને. શંકરે તેને ફ્રીઝમાં મૂકી દીધું. પણ થોડે પછી મેં જળ, મને તરસ લાગી તો પીવા ગઈ. તો જળ પીવા ગઈ, ગ્લાસ આમ મોઢે માડે તો અંદરથી મને કે દાંતમાં થડાવી. તો મેં કશું છે તો જોયું તો અંદર 5 બદામ હતી. તો માતાજીની એટલી બધી કૃપા છે. પછી મેં ગુરુદેવને બતાવ્યું તો ગુરુદેવ એકદમ સ્માઇલ આપીને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમારા પર માતાજીની અનહદ કૃપા છે અને 5 બદામની ફરી પ્રસાદી આપી હતી. અને મારા મિસ્ટરના જળની અંદર એકદમ મોગરાની સુવાસ આવતી હતી. આવી રીતે 8મી સતત 9 સુધી અમને મોગરાની સુવાસ જળમાં આવતી હતી જ હતી. ઘણી વાર આવા અનુભવ માતાજી કરાવે છે. એટલે માતાજીનું વિનમ્ર પ્રાર્થના કરું છું વારંવાર કે આવી રીતે કૃપા કરતા રહે, આશીર્વાદ આપતા રહે, અમારા પર આશીર્વાદ અમે વરસતા રહે. નિલોશા એ ગુરુદેવની કાર્યભૂમિ કેવી રીતે થઈ એ માટે હું 2-3 વાક્યોમાં કંઈક કહેવા માગું છું.
અને તે રીતે કે અમારો બંગલો બન્યો ત્યારથી જેમાં માતાજીનો વાસ હતો એ હું કહું તો ખોટું નથી. કારણ કે મારા ફાધર મધર બંને અમારી સાથે રહેતા હતા અને આ બંગલામાં રહેનાર 4 જ જણા હતા. હું, ઉષા, મારા ફાધર અને મધર. મારા ફાધર અને મધર બંને એક જ મહિનાના ગાળામાં ગુજરી ગયા અને તે પછી આ બંગલો સૂનો હતો અને અમે ઈચ્છતા હતા કે આમાં કોઈ આવે, કોઈ રહે, આ છે તે છે. અને તે દરમિયાન આ ગુરુદેવને કાર્યભૂમિ માટે કોઈ જગ્યાની જરૂર છે એવી અમને જાણ થઈ. એટલે બધાએ અરજી આપેલી, એની બગા અમે પણ અરજી આપી કે ભાઈ અમારો બંગલો જો માતાજી પસંદ કરે તો અમારો બંગલો અમે આ કાર્ય માટે આપવા થઈ. અને માતાજીની કૃપાથી એમણે જે અમારા બંગલાને સિલેક્ટ કર્યા. હવે એ વાતને આજે 10 વર્ષ થઈ ગયા અને તેમ છતાં બી એ 10 વર્ષમાં આજે મને એક કે દિવસ એવો અફસોસ નથી થયો કે વળી આ કાર્ય આપણા બંગલામાં કઈ રીતે શાના માટે થાય છે. હકીકતમાં અહીંયા આવનાર દરેક માણસ એકદમ આનંદથી પાછા જાય છે. દરેક માણસને પોતે કંઈક પામીને જાય છે અને જે લોકો પોતાના તકલીફ માટે આવ્યા હોય છે એ તકલીફમાં એમને ફાયદો થાય છે અને પાછા જાય છે. બીજું ગુરુદેવ માટે મારે તો એટલું કહી શકાય કે ભાઈ ગુરુદેવ જેવા સજ્જન માણસ કદાચ શોધ્યા બી જડે નહીં. અને મેં જોયેલા સજ્જન માણસોમાં જો પહેલો નંબર આપવાનો હોય તો હું ગુરુદેવને જ આપું. એ જે નથી એ એમણે બતાવવાનો કોઈ દિવસ પ્રયત્ન કર્યો નથી. ઉપરથી પોતે છે એના કરતાં બી એ પોતે નાના છે એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો આનાથી મોટો ગુણ એક સજ્જન માણસનો કયો કહી શકાય. આ જ ગુણ એ મહાત્માની નિશાની છે. બીજું કે અમારા પર તો ગુરુદેવની, માતાજીની અને બધાની એટલી બધી કૃપા છે કે એનો કોઈ પણ શબ્દોમાં વર્ણન થઈ શકે એવું નથી. ગુરુદેવે અમારા પર જે કૃપાઓ કરી છે અને માતાજીને માટે અમારે માટે જે વિનંતીઓ કરી છે એ કંઈ શબ્દોમાં વર્ણી શકાય એવી નથી. અને એમના બાબતમાં ઉષાએ જે કીધેલું છે એ બધું રિપીટ કરવું મારે નકામું છે. પણ બંગલામાં સુવાસ આપવી અને તે પણ ગુરુદેવ અમેરિકા હોય ત્યારે એ ઘણી મોટી છે તે અજાયબીની વાત છે. અને એક વખતનો મને ઇન્સિડન્ટ બરાબર યાદ છે કે ઇંગ્લેન્ડમાં એમણે જે યજ્ઞ રાખેલો અને એ યજ્ઞમાં જે ટાઈમે નાળિયેર બાંધવું એ ટાઈમે મારા આખા ઘરમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેસરની વાત આવી અને એટલી હદ સુધી આવી કે મને પોતાને એમ થયું કે મારું કેસરનું એસન્સ કોઈ ઠેકાણે બાટલી તૂટી ગઈ છે. એટલું મારા ઘર પહેલાં જોઈ આવ્યો કે ભાઈ કેસરનું એસન્સ તો કોઈ ઠેકાણે બાટલી તૂટી નથી. પછી મેં બધાને બતાવી, બધાને સુવાસનો અનુભવ કરાવ્યો કે ભાઈ જો તમને કેસરની સુવાસ આવે છે. એટલે આ તો એવી અજાયબીની વાત થઈ કે ત્યાં આગળ નાળિયેરોમાં ઇંગ્લેન્ડમાં અને એની સુવાસ છે તે નિલોશામાં. 1976માં રવિવારના સંદેશની સાપ્તાહિક પૂર્તિના અગોચર મન્ય ગજાયબીની કોલમમાં પૂજ્ય ગુરુદેવનું જ્યારે માતાજીએ સ્તનપાન કર્યાનો લેખ વાંચ્યો. આમ તો અમને પતિ પત્ની બંનેને સંતના દર્શન કરવાનો બહુ શોખ. એટલે બીજે દિવસે સોમવારે સવારે અમે દર્શન કરવા જવાનો નિર્ધાર કર્યો અને અમે ગયા ત્યારે દીપક બિલ્ડિંગમાં ખૂબ જ ગીર્દી થતી, 2-2 કલાકની લાઈન લાગતી. એ જ વખતે ને ટેલિપથી જેમ થાય એવી રીતે ટેક્સીમાંથી અમે ઉતર્યા એટલે સામે જ એક ભાઈ આવી અને અમને કહ્યું કે જાઓ તમને અંદર બોલાવે છે. અમારી સાથે 10 મિનિટ વાત કરી. જેવા અમે અંદર પ્રવેશ્યા કે તરત જ સાક્ષાત ગાયત્રી માના મને એમનામાં દર્શન થયા. હું ખૂબ રાજી થઈ. મેં એમને કહ્યું કે પ્રગટ ગાયત્રી માના મને દર્શન થાય છે. ગુરુદેવનો પ્રોગ્રામ મોદી સ્ટ્રીટ કોટ હિન્દુશ્રી મંડળ કોર્ટમાં એમનો પ્રોગ્રામ નક્કી થયો અને 3 વર્ષથી એસિડિટીના અસાધ્ય રોગમાં હું પીડાતી હતી ને ખૂબ જ કંટાળી ગઈ હતી. રાત્રે ઊંઘ આવે નહીં, ખાવાનું પચે નહીં. 10 થી 12 પાના ભરી અને એક કાગળ લખ્યો અને હું ગુરુદેવ પાસે પહોંચી અને મેં તે દિવસે નિશ્ચય કરેલો કે રાત્રે 2 વાગે મારે દરિયામાલમાં 15મે માળેથી પડી અને આત્મહત્યા કરવી. ગુરુદેવ પાસે મારો નંબર આવ્યો. હું ગુરુદેવ પાસે અંદર ગઈ અને રડી પડી. મેં કહ્યું ગુરુદેવ આજે તમારા છેલ્લા દર્શન કરવા હું આવી છું અને આવી રીતે આ રોગ છે મારાથી સહન થતું નથી એટલે આજે હું 15મે માળથી પડીને 2 વાગે મારા જીવનનો અંત આણવાની છું. અને ત્યાર પછી કે જે આજ સુધી હજી પણ મને કોઈ દિવસ સુસાઇડ કરવાનો વિચાર આવ્યો નથી
1982ની સાલમાં જ્યારે મને ખૂબ જ હું બીમાર પડી, મને એમણે શક્તિ પ્રદાનની સારવાર આપી. પહેલે જ દિવસે એ સારવારથી 50% મારામાં ફેર પડ્યો અને 3 દિવસ આપી, પછી બીજા મહિને આપી 5 દિવસ, ને ત્યાર પછી જ મારું શારીરિક રોગ તો દૂર થયા, સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એમણે ખૂબ જ કરી. માં કહીને સંબોધું એવા જે દિવ્ય પ્રગટ પ્રભુ મહાસમર્થ શ્રી ગાયત્રી માં જે કહો તે, પણ એમનો અનુગ્રહથી આજ સુધી જે જીવનમાં મને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવી છે તો તેમણે બધી મુશ્કેલીનો પાર કરી છે. એમને મારું સંચિત કાંઈ નથી, પણ એમની કૃપા ખૂબ જ મારા ઉપર છે અને એ કૃપા એમનો અનુગ્રહ ખૂબ જ મને મળતા રહે છે. માળા ફેરવીને પ્રાર્થના કરું છું કે હે માં, તું તારો દિવ્ય અલૌકિક પ્રેમ, તારી ભક્તિ, તારો ભાવ અને તારી સેવા મને મળતી રહે. અને પૂજ્ય ગુરુદેવે કહ્યું છે તેમ કરોડો જન્મ સુધી આપણે સાથે રહેવાના છીએ, તો એવી રીતે આ પામર જીવને શ્રી પ્રભુ કરોડો જન્મ સુધી એમના ચરણમાં મને સ્થાન આપે. બસ એ જ અપેક્ષા સાથે ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર માનું છું અને દિવ્ય પ્રગટ ચેતનાને નતમસ્તકે પ્રણામ કરું છું. Primarily, I feel extremely fortunate to have been given this opportunity to express my thanksgiving for Gurudev's help in whatever little ups and downs I have had in life. With the very mention of his name, a sea of my troubles have invariably got solved. Lately, I have embarked on this very difficult endeavor of accomplishing 24 lakh jobs, which is obviously a very difficult task. But with the very proposition, a lot many astounding incidences have come to light. For instance, my Gujarati is deplorable. My command over the language is very poor, but I have been able to write bhajans in Gujarati. Amazing, isn't it? Who provides me with the inspiration, the word power? It is obviously Gurudev. Right after I finished a few lakh jobs, some strange miracles occurred. There were plenty of Ami drops on Gurudev's photo frame in our temple. His guidance has not only enriched our material but our spiritual life as well. My aim is without pretension to obviously pursue the latter, and I'm sure that with all his support, his guidance, I will be able to gain whatever I want. I have already made a few advances. He has come more than halfway to help me. I have just a few paces to cross. I will always remain extremely indebted to him for all the little endowments he has provided me. The manifestations of the Almighty Creator are many. He is one of them. Thank you, Gurudev, for being there for us. પૂજ્ય ગુરુદેવના સંદેશમાં આવતા અવારનવાર લેખોના અભ્યાસ પછી એમના દર્શન કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ. અપના બજારની અંદર 2-3 વખત ચાલુ ઓફિસે અમે રિસેસના સમયના દરમિયાનમાં એમને મળવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ત્યાં મુલાકાત ન થઈ. પરંતુ એક દિવસ અજાણતા જ મને સ્વપ્ને ખ્યાલ નહોતો અને કદાચ ભાનુને પણ તે દિવસે મારી ઓફિસમાં કોઈ કારણસર બોલાવી હતી અને તે જ દિવસે અમારા સાહેબે પૂજ્ય ગુરુદેવને ઓફિસમાં બોલાવ્યા હતા. ગુરુદેવના દર્શન થયા હતા. ત્યાર પછી સિવિલમાં અવારનવાર એમની સાથેની મુલાકાત થઈ અને તે પછી બધા કાર્યો એટલા સરળતાથી પતે છે કે જ્યાં અમને કોઈ વિમાસણ જેવી લાગી નથી. પરંતુ આજે અનુભવના સંદર્ભમાં જો એક વાત કરું તો એક વખતે અમારા ઓફિસના કામ અંગે હું કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના બ્રિજ ઉપરથી સામેના રસ્તા ઉપર જતો હતો અને તે વખતે મારી સાથે મારી પાછળ મારી ઓફિસના પણ એક ભાઈ હતા અને તે ભાઈ અને હું બંને રાજદૂત ઉપર જતા હતા અને રસ્તામાં 5 છોકરાઓ કે
અડધાએ ચડ્ડી નથી પહેરી, કોઈ કે પાટલું પહેર્યું તો ઉઘાડા જ હતા. પરંતુ એ લોકો એકદમ રસ્તો અચાનક ક્રોસ કરતા એક છોકરો અમારા રાજદૂતના પર એના પરથી ચડી ગયું અને એ છોકરો પરથી આખું વ્હીલ એના કેડમાંથી નીકળી ગયું અને સાથે મેં બીજો માણસ પણ બેઠો હતો. એક પહેલા વ્હીલ ઉપરથી જ્યારે એમ કે પસાર થયું ત્યારે એની આપણે અસર પણ આપણે ખબર પડે. બે વ્હીલની વચ્ચે આડું સ્ટેન્ડ હતું અને તે સ્ટેન્ડ પણ એના પરથી પસાર થઈ ગયું અને માણસોની ગર્દી એકદમ જમા થઈ ગઈ. તે વખતે સામે પોલીસો હતા, તેમણે જોયું હતું કે આ વસ્તુ મારા કંટ્રોલની બહાર હતી. એકી સાથે જ્યારે 5 છોકરા લાઇનમાં નીકળ્યા અને વચ્ચે એક અડફટમાં આવી ગયું અને આગળ જઈને મેં સ્કૂટર પોલીસની પાસે જ ઊભું રાખ્યું. બધા માણસો ઘણા જમા થઈ ગયા અને પછી બધાએ છે તેને જોયું કે આનો પગ ભાંગી ગયો હશે, કેડ ભાંગી હશે, કારણ કે વચ્ચેથી બરાબર ગાડી પસાર થઈ હતી ને એક વ્હીલ આખું ઉપરથી જતું રહ્યું હતું. પરંતુ તે વખતે બધા ભેગા થયેલા માણસોએ બધું એનું પાટલું પહેરેલું હતું તે પણ કાઢી નાખ્યું ને જોયું કે ભાઈ પગ ઉતરી ગયો હશે, બધું જોયું પણ કશું કંઈ તેને થયું નહોતું. અને હું છે તે પોલીસની બાજુમાં ઊભો રહ્યો હતો અને મારી પાછળ જે ભાઈ બેઠા હતા તે ટોળામાં મોકલાયા હતા એને. તો પોલીસે પછી કીધું કે કશું નથી, એમ કે તમે પહેલાં 5 રૂપિયા આપી દો એટલે એમ કે બધું કામ તમારું પતી જાય. હવે આ વખતે મને પોતાને એવો ખ્યાલ આવે છે કે હવે એકચ્યુઅલી નાનું બાળક લગભગ 5 વર્ષનું પણ નહીં હોય અને તેના ઉપરથી આખી રાજદૂત મોટરસાઇકલ અમે 2 જણા બેઠેલા અને તે બેઠેલાને એ કેવી રીતે એમ કે ત્યાં આગળથી વજન એનું ના લાગ્યું ને પેટમાં એને પેલું આડું સ્ટેન્ડ હતું તે પણ એને ના લાગ્યું ને ઉઝરડા વગર એમ કે એ માણસનો નીકળી ગયો. તે વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદથી એ ગાડીનું વજન ઓછું થઈ ગયું હશે કે શું, પણ કંઈ ખબર ના પડી. આ એક આપણે એમ કે તે વખતે ગુરુદેવને પણ આ વાતની જાણ કરી હતી અને તેમણે પણ કીધું કે આમાં તો માતાજી સિવાય કોઈ બચાવી શકે જ નહીં. એ એક જીવનની એક હકીકત બની હતી. અમારા બેબીના અને મારા બાબાના બેના સગાઈ કરવાની હતી અને અમે અહીંથી બિલીમોરા ગયા. ગુરુદેવને અહીંથી આશીર્વાદ લઈને ગયા. ગુરુદેવે ફૂલ આપ્યા. એ ફૂલ હું ગુરુદેવ જે ફૂલ આપે એ હું બહારગામ જાઉં ને ત્યારે કાયમ માટે બધાને હું આપું ખિસ્સામાં. હું પણ મારી પેટીમાં થોડા ફૂલ લઈ ગયેલી અને પછી અમારે તે દિવસે અમુક જેટલા માણસોને બોલાવવાના હતા એ માટલા જની અમે રસોઈ બનાવી. તેમાં મેં ખાસ ઊંધિયું બનાવ્યું હતું. અમુક માણસો આવવાના એટલાને ઊંધિયા જેવી વસ્તુ છે કે બધાને ભાવે સ્વભાવી અને માણસ ધાર્યા કરતાં વધી ગયું. હવે હું વિચાર કરું કે આટલું ઊંધિયું છે અને ઊંધિયું તો બધા સ્વાભાવિક ખાય જ એટલે ખૂટી પડશે. હવે શું કરું? હું તો એકદમ વિમાસામાં પડી. મેં તો ફૂલ કાઢ્યા અંદરથી પેટીમાંથી અને ફૂલની પાંદડીઓ બધી અંદર ઊંધિયાની તપેલીમાં મેં પધરાવી દીધી. પાંદડીઓ પધરાવીને ગુરુદેવને કીધું કે ગુરુદેવ આટલું જ ઊંધિયું છે અને આ બધાને પહોંચે એવી કૃપા કરજો એમ કરીને મેં તો ફૂલ પધરાવી દીધા. સર બધાએ ઊંધિયું ખાધુંય ખરું લઈ લઈને. ઊંધિયું જેટલું પીરસી જાઉં તેટલું મારી તપેલીમાં તેટલું ને તેટલું દેખાય. એટલું ને એટલું જ રહે, એમાંથી ખૂટે જ ના. બધા માણસો એટલા જમ્યા, ડબલથી આમ કહીએ તો 2.5 ગણા માણસ થઈ ગયેલા. એટલા બધા જમ્યા અને તોય એમાં ઊંધિયું એટલું ને એટલું લાગે. પછી પાછા સાંજે અમે બધાએ જમ્યા. પછી પાછા અમે બધા આજુબાજુમાં પછી મેં મોકલ્યું. એટલે ઊંધિયાનો મને તે દિવસે એવો અનુભવ થયો કે જાણે આમ તપેલીમાં ખૂટે જ ના. એ રીતનું આમ ગુરુદેવની કૃપા થઈ તે દિવસે અને મને એવો અનુભવ થયો કે નહીં, ગુરુદેવ બહુ જ કૃપા કરે છે. અને આવા તો ઘણાય અનુભવ ગુરુદેવના થયા છે અને માતાજીની અસીમ કૃપા છે, ગુરુદેવની કૃપા છે અમારા પર. मैं 1975 में बनासकांठा जिले के वाव तालुका में था. तब तक शास्त्री जी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन संदेश में अगोचर मन की अजायबी नाम का हर शुक्रवार को इनका एक लेख आया करता था. उसको 2-3-4 अठवाडिये पढ़ा तो ऐसा लगा कि इनसे मिलना चाहिए. तो एक दिन अहमदाबाद सचिवालय में किसी काम से आए थे. उसी दिन विचार किया कि चलो शास्त्री जी को आज मिल लिया जाए. तो शास्त्री जी को मिलने से पहले मन में ऐसा था कि शास्त्री जी आध्यात्मिक पुरुष हैं,
मतलब ये है कि भगवे कपड़े में होंगे, दाढ़ी वाड़ी होगी, बुजुर्ग आदमी होंगे। लेकिन जब हम पुष्पकुंज मणिनगर पहुँचे, दर्शन किए, तो वहाँ तो देखा तो सूट बूट पहने हुए शास्त्री जी बैठे हैं। तो जरा सा एकदम यूँ हुआ कि भाई शास्त्री जी की जे रूप की कल्पना की थी वो रूप तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब उनसे बैठ के बातचीत हुई, अपना प्रॉब्लम उनको बताया, तो इतनी शांति हुई कि मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद एक गए साल का वाक़या आपको बताऊं कि मेरे एक रिलेटिव ने मारुति कार के लिए मुझे 1,60,000 रुपये भेजा, जयपुर से ड्राफ्ट भेजा। वो मैंने एक बलसार के ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकर ने कहा ठीक है, मैं 4 दिन में आपको गाड़ी दे दूँगा। उसने 3 महीने बाद में मुझे गाड़ी तो दी, लेकिन वो किसी और के नाम से बॉम्बे से उठा लाया था और वो मुझे गाड़ी दे दी। जिस आदमी की ओरिजिनल गाड़ी थी उसने मुझे टेलीफोन किया कि ये गाड़ी आपके यहाँ चोरी की गाड़ी है, मेरी खुद की गाड़ी है और ब्रोकर ले गया है बगैर पैसे दिए। और वो आदमी कुछ ऐसा था कि उसने बॉम्बे से 10 एक गुंडे भी बरोडा हमारे घर के पास में भेज दिए। तब ठीक है, और किसी दूसरा कोई आदमी हो तो पुलिस के लिए भी मैंने बात किया, पुलिस को कहा, तुरंत कहा ठीक है हम व्यवस्था कर देते। लेकिन फिर भी बॉम्बे के गुंडे हों तो थोड़ा सा स्वाभाविक रीते आदमी को डर तो लगता है। फिर हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई ठीक है, गाड़ी में से पेट्रोल बिल्कुल निकाल दीजिए, सब लॉक कर दीजिए और गाड़ी को ना ले जा सके हवा निकाल दीजिए, सब इस तरह से कर दीजिए। इतना सब हुआ। जब गुंडों की बात आई तो हम सो नहीं सके। रात को 12 बजे हमने हर्षद भाई को मैसेज दिया, तो हर्षद भाई ने कहा ठीक है, मैं गुरुदेव अमेरिका थे उस टाइम, कि उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ। गुरुदेव से बात नहीं हुई, लेकिन हमने दोनों ने गुरुदेव को बहुत मन से याद किया, और इतना मन से याद किया, गुरुदेव कैसे भी करो, अमेरिका हो आप, लेकिन आप तो आ ही सकते हो हर जगह, हमारी मुश्किल में हमारा साथ देने आ जाओ। लेकिन गुरुदेव अमेरिका थे, अब हमको तो कुछ पता नहीं लगा। अमेरिका से वापस आए गुरुदेव, हमने टेलीफोन किया तो कहने लगे हाँ मुझे तुम्हारी मुश्किल का पता है, और मैं उस टाइम पहुंच गया था। फिर बहन जी ने कहा कि कैलाश बेन ने कि हाँ उस दिन 2 मिनट के लिए गुरुदेव पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। हमने पूछा कहाँ गए, तो कहने लगे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता बड़ौदा में तकलीफ़ में थे, इसलिए मैं उनके पास जाना पड़ा मुझे। तो आपको ये कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव के इतने हजारों लाखों भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो हर एक भक्त की मुश्किल में हमेशा पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो गुरुदेव से 1975 से संपर्क में हूँ, और जब भी कोई मुश्किल आई है गुरुदेव को हमेशा याद किया, गुरुदेव हमेशा आ गए। ऐसे वाकया तो हमारे साथ बहुत हुए हैं। मेरी लड़की की शादी की प्रॉब्लम थी, तो गुरुदेव बोले कि हो जाएगा, चिंता मत करो। हर्षद भाई के साथ में हम लोग यहाँ आए, गुरुदेव से बात करी, लड़का फ़ोटो दिखाए, सब कुछ करे, तो गुरुदेव बोले कि ये लड़का ठीक है और इसके संग हो जाएगा। उसके कुछ ही दिन के बाद में वो लड़के के साथ में हो गया। और गुरुदेव ने कहा कि शादी के वक्त मैं हाज़िरी दूंगा। तो शादी के वक्त ये देखिए कि जब वो लड़की के फेरे चल रहे थे और उन्होंने जब चुंदरी उड़ाई, उस समय माताजी साक्षात आके बैठ गए। उस कैसे बैठे ये मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुदेव उस समय हाज़िर हजूर थे वहाँ पर। ऐसे वाक़ये हमारे साथ होते रहते। कितनी बार इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में से हम निकल जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता कि कैसे कब किसने निकाला। ये सब गुरुदेव की कृपा है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। હું મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના પરિચયમાં 1974-75થી એમના પરિચયમાં આવ્યો। સૌથી પહેલાં હું અપના બજારમાં એમને મળ્યો હતો। મારા પોતાને એક શારીરિક પ્રોબ્લેમ હતો, એટલે એમને મને કહ્યું કે તમે ઘરે આવજો। એટલે જ્યારે મને એડ્રેસ એમને આપ્યું ત્યારે મેં જોયું આ તો મારા ઘરની નજીકમાં જ છે, એમ કે ગંગા કિનારે જ બેઠું છું, અને હું તરત જ એમના ઘરે સાંજના એમના ટાઈમે પહોંચી ગયો। પછી મને એ લઈ ગયા માતાજીની સમક્ષ। આનો એ મારો શરીરમાં એક લંગ્સ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હતો, એમને કહ્યો અને એમને કહ્યું કે મટી જશે, અને મને જીવન જળ આપ્યું।
એ પછી અને થોડા જ દિવસમાં મારો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો, જેના માટે મને ડૉક્ટરે એમ કહ્યું હતું કે પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઉપર તમને એટલે અમને કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી, પણ જો કંઈક વધારે થાય તો ખ્યાલ આવે. ત્યારે મેં કહ્યું જો તમે પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઉપર આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી કરી શકતા તો સેકન્ડરી સ્ટેજ ઉપર મારી શું હાલત થાય. પછી હું ત્યારે મેં ગુરુદેવને આ વાત કરી એટલે ગુરુદેવે મને બહુ ટૂંકા ગાળામાં એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપ્યો. એમના તરફથી મને જે પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન મળે છે તેનાથી હું ઘણો ખુશ અને એમના માર્ગદર્શન ઘણો આભારી છું. એમની મારા કુટુંબ ઉપર અસીમ કૃપા છે. ત્યાર પછી પહેલી જ વખતે જ્યારે ગુરુદેવ વસંત પંચમીના દિવસે અમારા ઘરે આવ્યા, તે દિવસે ઘરમાં થોડું સાફસૂફ ને વ્યવસ્થિત કર્યું, કારણ કે સંત આપણા ત્યાં આવવાના હતા, આનંદની કોઈ સીમા નહોતી રહેલી. અને એ વખતે ગુરુદેવ આવ્યા એટલે મેં કીધું આ બધું સાફસૂફ કરી નાખીએ. એટલે જૂના ફોટાને એવું હતું તો અમે એક હનુમાનજીનો ફોટો હતો તે એક બાજુ મૂકી દીધો. બાપુ તો બધા જ સ્વરૂપે અમે એમના દર્શન કરીએ છીએ. તે જ વખતે બારી અમારી બાજુમાં જ હતી, ગુરુદેવ બેઠેલા એમની પાછલી સાઈડે, ત્યાં જ હનુમાનજી આવીને બેસી ગયેલા કે જે અમે ફોટા પાડ્યા એમાં પણ એ ફોટો આવી ગયેલો. અને ગુરુદેવે તરત જ એને દ્રાક્ષ આપી, પહેલાં પોતે આરોગ્ય પહેલાં જ એને દ્રાક્ષ આપી. જ્યાં દ્રાક્ષ લીધી અને જાણે માણસ ખુશ થાય એ રીતે હનુમાનજી તરત જ ત્યાંથી ચાલ્યા. મેં ગુરુદેવ આજે અમે અહીંયા ફોટો હતો ને હનુમાનજીનો પણ આ સાફસૂફ કર્યું એટલે કાઢી નાખ્યો છે, તો તમે રામના પણ અવતાર છો. તે ગુરુદેવ ખુશ હસવા માંડ્યા. અને એમના તો અમે એટલા બધા ઋણી છીએ કે એમના કૃપાની તો કોઈ સીમા જ નથી કે શું અમે વાત પણ કરી શકીએ એવા શબ્દો પણ અમારી પાસે નથી. જ્યારે જ્યારે અમે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આવીને મારા દરેક કાર્ય ગુરુદેવ જ કરે છે અને આનંદ અમને થઈ જાય છે. બસ એમની કૃપા સદાય અમારી પર આટલી વરસતી રહે અને બધા ભક્તો ઉપર પણ વર્ષ્યા જ કરે. એક વખત એક ભાઈએ વાત કરી કે શાસ્ત્રીજી ગાયત્રી પરમ ઉપાસક છે, એના દર્શન કરવા બહુ સુંદર છે. અને તે પણ સાથે સાથે અગોચરમણની અજાયબી જે શુક્રવારનો લેખ આવતો હતો તે પણ વાંચતા હતા. એ હિસાબે પૂજ્ય ગુરુદેવના દર્શન કરવા અમે પુષ્પકુંજમાં આવ્યા. દિવસે દિવસે એટલો પ્રેમભાવ વધ્યો કે એક પુત્રવત પ્રેમભાવથી આશીર્વાદ કાયમ આપ્યા કરતા હતા. એક દિવસ બન્યું એવું, ચારે બાજુથી ફસાઈ ગયા એટલે મેં એક કાગળ લખ્યો પૂજ્ય ગુરુદેવને, ને કાગળ લઈ હું તે વખતે ગુરુદેવ સિવિલમાં બેસતા હતા. કાગળ આપ્યો કે આ ગુરુદેવ મારો છેલ્લો કાગળ છે, હવે છેલ્લી વિદાય લેવા આવ્યો છું, તમે આશીર્વાદ આપો જેથી મને મોક્ષ મળે. અને આ હમણાં તમારા દર્શન કર્યા પછી હું આ જીવન સંકેલી લેવાનો છું. એ તરત જ ગુરુદેવ ઊભા થઈને માતાજી મને મારી સાથે ચાલવે છે ને ત્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીના ફોટા આગળ લઈ ગયા. મેં મારી બધી વાત કહી કે બધી રીતે ફસાઈ ગયો છું, કોઈ ધંધાનું ઠેકાણું નથી, કશું છે નહીં. એ હિસાબે ગુરુદેવે મને કહ્યું કશું જ કરવાનું નથી, બ્રાહ્મણ છું, કર્મકાંડ જાણું છું, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ છું ને મારા તને આશીર્વાદ છે, તું જ્યોતિષનું ચાલુ કર. મેં કહું ભાઈ મને કંઈ ફાવતું નથી, કશું નથી, હું કેવી રીતે કહું? આમ હું તને ફોટો આપું છું, એ ફોટાના દર્શન કરીને તું ચાલુ રાખજે, હું તને બધું જ ગાઈડ પૂરું પાડીશ. ગુરુદેવના ફોટા સમક્ષ બેસી અને જ્યારે હું જ્યોતિષનું કોઈ પણ વ્યક્તિને જોવા લાગું તો એના વિડીયો કેસેટ ચાલતી હોય તેમ મને એના બધા જ વાઇબ્રેશન મને મળે કે આ વસ્તુ આમ છે, આમ કર, આ ગ્રહ છે, આવી રીતે તો એને ગાઈડન્સ આપ. અને ડેટ ટુ ડેટ હું જે પ્રમાણે કહું એ પ્રમાણે આજ દિન સુધી થતું આવ્યું છે. આવું બધું થાય ત્યારે હું ગુરુદેવને પૂછું કે આ મને કેમ, આ કોઈ અજ્ઞાત શક્તિ મને આ પ્રેરણા કરી રહી છે, તો એનું રહસ્ય શું? ત્યારે ગુરુદેવે એમ જ કહ્યું કે તું મારો પુત્ર છું, મારા તને અનહદ આશીર્વાદ છે, ગાયત્રીની જે તું ઉપાસના કરું છું એમાં મારું પ્રેરક બળ છે. ગુરુદેવને કહ્યું કે આ નામ આ જ્યોતિષનું શું રાખવું? તો એમણે વાત કરી કે તને જે યોગ લાગે. તો ગુરુદેવે મને એમના પુસ્તકો જે એમના ઘરમાં પડ્યા હતા જ્યોતિષના એ મને આપ્યા. એમાં બાપાલાલ કરીને બાપાલાલ લખેલું હતું. એટલે ગુરુદેવને મેં કહું હવે બાપા જ્યોતિષ કાર્યાલય જ રાખવા દો. અને ત્યારથી મારા જ્યોતિષ કાર્યાલયનું નામ બાપા જ્યોતિષ કાર્યાલય રાખ્યું. અને આજ દિન સુધી એમાં મને ઘણી જ પ્રગતિ છે. આજે એમના અંતરિક્ષમાં પણ મને એમનું પોતાના તરફથી ગાઈડન્સ મળ્યા કરે છે, પોતામાંથી પ્રેરણા મળ્યા છે અને એ પ્રમાણે હું આગળ વધું છું. સૌથી પહેલાં 1994
76-77 લગભગ કાયમ હું સંદેશ પેપર વાંચતો હતો. સંદેશની અંદર કોઈ શાસ્ત્રીના લેખ આવતા હતા, અગોચરની અજાયબી. તો ત્યાર પછી 77ની અંદર ફાધર ઓફ થઈ ગયા અને બીજા અનેક એવી સમસ્યાઓ ખડી થઈ જેના હિસાબે મારું માઇન્ડ કંટ્રોલ ખરસ થઈ ગયું. ત્યાર પછી એવી પરિસ્થિતિ આવી કે હંમેશા એવી રીતે કે ભાઈ બસ આપઘાત કરી નાખું, મરી જાઉં, હું જીવી નહીં શકું, કોઈ મને મારી નાખશે. ડૉક્ટરો શરૂ થયા, ભુવાઓ શરૂ થયા, અનેક જગ્યાએ પૈસાના ધુમાડા થયા. એમ કરતાં કરતાં લગભગ મેં 6-1 મહિના રીતે ગુમાવી નાખ્યા. એ વસ્તુ મને શાસ્ત્રીજી પાસે લઈ જવાય એમ. ઘરના બધા લોકો બી કહેતા હતા કે ભાઈ શાસ્ત્રીજી કોણ, શાસ્ત્રી ક્યાં હશે, ભાઈ સંદેશવાળા શાસ્ત્રી, સંદેશવાળા શાસ્ત્રીજી. એમ કરતાં કરતાં અમે સરનામું શોધીને એક દિવસ બંસીધરમાં પૂજ્ય ગુરુદેવની મુલાકાત લીધી. ગુરુજીએ મને ધ્યાનથી સાંભળ્યું, એ ટ્રીટમેન્ટ બી આપી. ત્યાર પછી જીવન જળ આપ્યું. મને સારું થઈ જશે એમ કીધું. 2-3 મહિના નીકળી ગયા. અમે લોકો મહિનામાં 2 વાર પૂજ્ય ગુરુજી પાસે આવતા અને સાથે સાથે ગુરુજીની મુલાકાત બી વધતી હતી. તેમ મને ગુરુની તરફ એક અનુભવ જાગતો ગયો, ખૂબ ખૂબ ભાવ અને પ્રેમ જાગતો ગયો. જોકે હું તો વર્ષમાં ઓકે થઈ ગયો અને બિલકુલ સારો થઈ ગયો, તો મને કોઈ બી તકલીફ રહી નહીં હતી. પણ એ ગુરુજી તરફ એવો પ્રેમ જાગી ગયો, બસ મને ગુરુજી વગર ચાલતું નહીં. ત્યારબાદ તો મને પૂજ્ય ગુરુજીની કૃપાથી, માતાજીની દયાથી ખૂબ જ અનુભવ થયા. અને એ કહેવા બેસું તો ઘણો પાર બી નહીં રહે. એ શ્રદ્ધાના વિષય પર નહીં કે હમણાં છેલ્લે 23મી મેમાં એક અનુભવ થયો કે મારી બેબીને ટાઇફોઇડ થઈ ગયો હતો. ટાઇફોઇડ એટલો સખત થઈ ગયો હતો કે એનું વજન બી 3-4 કિલો ઘટી ગયું, પ્લસ એ ડેડ બોડીની માફક જ પથારીમાં રહેતી હતી કે ન બોલી શકે, ન ચાલી શકે. ડૉક્ટર બી અમે 2-3 બદલ્યા. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે એક વાર અમે એને ગુરુજીને હંમેશા નિયમ મુજબ હું પ્રાર્થના કરી, મારી સુવાની આદત પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતો હતો. કદી મેં ગુરુજીને ફરિયાદ નહીં કરી કે આ તકલીફ છે એમ. એક દિવસ જ્યારે 4-5 દિવસ થઈ ગયા પછી એને ખૂબ આખો દિવસ વોમિટો થયા કરતી હતી. વોમિટ મટતી નથી, ડૉક્ટરની દવા બી નીકળી જાય વોમિટ સાથે, દૂધ બી નીકળી જાય. ત્યારે એક દિવસ શનિવારના 23મી મેના દિવસે મેં પૂજ્ય ગુરુદેવ રાતના 10:30 વાગે 2 વિકલ્પ એની સામે રાખી ગયા કે જો ગુરુદેવ મેં આપને આ બાબતમાં કોઈ દિવસ કશી ફરિયાદ નથી કરી, પણ મારા 2 વિકલ્પ છે. ક્યાં તો મને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપો, ત્યાં તો બેબીને સારું કરી દો. એમ કરીને હું પ્રાર્થના કરીશું. તો તે દિવસે બી અને રાતના 3-4 મારી બેબીને ઉલટીઓ થઈ અને રાતના 3:30 વાગે છેલ્લી ઉલટી થઈ. ત્યારે હું જાગ્યો અને પછી જ્યારે સૂઈ ગયો તો રાતના 3:30 વાગે હું એક્ઝેક્ટ સપનામાં પૂજ્ય ગુરુજીની છબી પાસે એ જ પ્રાર્થનાની જગ્યા પર પ્રાર્થના કરતો ઊભો હતો. તો ફોનની રિંગ વાગી. તો મને એમ થયું રાતના 3:30 વાગે કોનો ફોન હશે એમ. એટલે હું દોડીને ફોન લીધો. તો સામેથી જેમ દૂરથી કોઈ કોલ આવતો એમ સુર અવાજ આવ્યો. ત્યાર પછી મને હલો હલો કહીને પૂજ્ય ગુરુદેવનો અવાજ સાંભળાવ્યો અને કીધું એ કોણ બોલે છે? મેં કીધું હું જગદીશ બોલું છું. તો કે હા હું શાસ્ત્રીજી બોલું છું અમેરિકાથી, કેમ છે? મેં કીધું બસ ગુરુજી આનંદ છે, આપની દયાથી બધું સરસ છે. તો પૂજ્ય ગુરુદેવ મને કીધું કે ઘરના બધા સારા છે? મેં કીધું હા ગુરુજી, ખાલી બેબીની તકલીફ છે ને આખી મેં ડિટેલ્સ એમને માહિતી આપી. તો પૂજ્ય ગુરુદેવ મને કીધું કે આથી ચિંતા તું મારી પર છોડી દે, તારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, તારી બેબીને કંઈ પણ નહીં થાય, પણ તું મારા 2 આદેશો સવારથી પાલન કરજે. એમ મને 2 આદેશ એમણે કીધું. એક તો તું સવારે એમને 11 વાગે મગની દાળ બનાવીને ખવડાવજે અને પછી બપોરના ટાઈમ પર છાશ આપજે. મેં કીધું ભલે ગુરુજી, હું એ પ્રમાણે સવારે કરીશ. પછી મને કંઈ બીજું કંઈ કામ છે? મેં કીધું નહીં ગુરુજી, આપના આશીર્વાદ જોઈએ કે મારા આશીર્વાદ તારી સાથે હંમેશા જ છે. ત્યાર પછી તો સવારના ઉઠ્યા ત્યારે બી છોકરીને વોમિટ થઈ. પછી 9 વાગે થઈ મેં માળા કરી 7 વાગે અને મારા વાઈફને કીધું કે જો આ પ્રમાણે મને ગુરુજીનો આદેશ છે, ફોન પર વાત થઈ છે રાતના સપનામાં, તો તું આ પ્રમાણે એને મગની દાળ જમાડજે. અચ્છા 9 વાગે હું દુકાન પર ગયો ત્યારે પણ મારા વાઈફનો ફોન આવ્યો કે બેબીને 9 વાગે પણ દૂધ નીકળી ગયું અને ડૉક્ટરની ગોળીઓ પણ નીકળી ગઈ. મેં કીધું હું તો એટલું સમજુ કે ગુરુદેવના આદેશનું પાલન થવું જોઈએ. 11 વાગે મગની દાળ આપવાની ને બપોરે છાશ આપવાની કે ભલે. તો ત્યાર પછી 11 વાગે મેં મગની દાળ બનાવીને આપી, બેબીએ લીધી. એ ઉલટી ના થઈ, એની ઉલટી બંધ થઈ ગઈ. પછી અમે એને બપોરના 3 વાગે છાશ આપી. તો છાશ પણ પીધી, એ પણ વોમિટ નહીં થઈ. પ્લસ સાંજના 5 વાગે એને દૂધ આપ્યું, ડૉક્ટરની ગોળીઓ આપી અને પછી જે ટક્યું એ છેક સુધી ટક્યું એમ. તો આનાથી વધારે તો ગુરુજીના દિવસ શું છે કે ગુરુજી અમેરિકામાં હોય, અમદાવાદમાં હોય, હું સમજુ કે હંમેશા આપણી સાથે જ છે. ફક્ત આપણી શ્રદ્ધા એટલી મજબૂત હોવી જોઈએ, શરણાગતિ માતાની સ્વીકારેલી હોવી જોઈએ. 23/12/83નો દિવસ હતો. એ દિવસે હું મારું બધું કામ પતાવી અને ઘરે પાછો આવી રહ્યો હતો. ત્યારે સરદાર બ્રિજ ઉપરથી ઉતરી અને પાલડી ગામ જવાના રાઈટ ટર્નમાં હું જઈ રહ્યો હતો. પાલડી 4 રસ્તા બાજુથી એક ફિયાટ આવી રહી હતી. હું જોઈ પણ રહ્યો છું, મને એમ કે ઘણી દૂર છે, ત્યાં સુધી હું નીકળી જઈશ. પરંતુ મારા ઓવર કોન્ફિડન્સના હિસાબે કે ગમે એ હિસાબે એ ફિયાટ મારી એકદમ નજીક આવી ગઈ અને મારા સ્કૂટરના પાછળના પડખા ભાગમાં ઠોકાવાની
તૈયારી હતી અને મને એકદમ થઈ ગયું કે હું હવે મરી જવાનું. તો મેં એકદમ જય ગુરુદેવ કહી અને મારું સ્કૂટરનું સ્ટેરિંગ બેરિંગ બધું છોડી દીધું અને હું ઉછર્યો. હું પોતે પણ જોઈ રહ્યો છું કે હું 8-1 ફૂટ જેવો અદ્ધર ઉછર્યો અને સાઈડમાં પડ્યો છું. પડ્યા પછી પણ મારું એક ચપ્પલ નીકળી ગયેલું અને ફિયાટવાળો મારા સ્કૂટરને ઢસડીને જતો તો હું બૂમો પણ મારતો હતો કે પેલો ઊભો પણ નથી રાખતો. ત્યાં સુધી આજુબાજુ પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ. ફિયાટવાળાની પાછળ પડે એ પણ મેં જોયું અને ફિયાટવાળો ભગાઈ ગયો. ઇન બિટવીન મારા બે ફ્રેન્ડ MTSમાં પાછળ જ આવી રહ્યા હતા. એ લોકોએ મને પડેલો જોયો અને તરત મારી પાસે આવ્યા અને મને ઊભો કરવા લાગ્યા. મેં કીધું ભાઈ મારાથી ઊભું થવાતું નથી, મારો પગ બિલકુલ બેન્ડ થઈ ગયો છે, એ સીધો કરો પછી જ મારાથી ઊભું થાય. જેવો પગ એવો સીધો કરવા માંડ્યા એ લોકો તો પગ આખો ગોળ ગોળ ફરવા માંડ્યો અને મને એમ કુદરતી અંદરથી એવું કંઈક થતું હતું કે મને કશું જ થવાનું નથી, કશું જ થવાનું નથી. તો હું હસ્યા કરું. પહેલાં લોકો બધા ચિંતા કર્યા કરે, હું હસ્યા કરું. પછી જે મારો ફ્રેન્ડ હતો એ એડવોકેટ હતો એટલે એ બધી પ્રોસિજર જાણતો હતો એટલે મારા ડૉક્ટર જે છે ઓર્થોપેડિક એમને ત્યાં લઈ ગયા. ત્યાંથી પછી મેં એમને વાત કરી કે પ્રજ્ઞેશ મને ગમે એમ કરીને તું આ સીધું કરી. મને કહે તમે ચિંતા ના કરશો, બધું બરાબર થઈ જશે. તો એને મને મારો ત્યાં પગ સીધો કરી અને ટ્રેક્શન આપ્યું ઈંટોથી. તે વખતે મને દુખાવો ઓછો થઈ ગયો. પણ મારું ગુરુજીનું જે રટણ ચાલુ હતું અને પેલા ભાઈએ જઈને ગુરુદેવને ત્યાં મેસેજ આપ્યા કે કાંતિબેનને આવું થયું છે એટલે કુદરતી ગુરુદેવને કંઈક સંદેશો મોકલ્યો કે ગમે મારા રથે. મને કહે તને કશું થવાનું, તું ચિંતા ના કરીશ. ઇન બિટવીન મારા મિસિસ ને મારા ફ્રેન્ડ ને આખો મારી સોસાયટી બધા ત્યાં આવી ગયેલા અને બધા બિચારા આમ ચિંતા ભરે ને બધા રડો. મારી મિસિસ તો ખુદ રડતી હતી. તો હું એને કહું કે ગુરુદેવ છે તું શું કાં ચિંતા કરે, મને કશું જ થવા નથી. હું હસું ને બધા પેલા રડ્યા કરે એવું પોઝિશન થઈ ગયેલી. મને આમ આત્મવિશ્વાસ પૂરો કે ગુરુદેવ છે ત્યાં સુધી આપણને કશું થવાનું નથી. એ પછી રાત્રે 9 વાગે પેલા ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટરે એનેસ્થેશિયાવાળાને બોલાયા. એનેસ્થેશિયાવાળા અને એમને બધું જોયું. પેલો મારો ફ્રેન્ડ જે ડૉક્ટરનો કાકા હતા એ પણ આવી ગયા. એમને વાત કરી કે કાંતિબેનની પોઝિશન તો એટલે મને તો અઠવાડિયા પછી ખબર પડી કે મારી પોઝિશન આટલી બધી ખરાબ છે. પણ એ વખતે એમને વાત કરી કે એમને લગભગ 8-1 ટુકડા થઈ ગયા છે અને એમનું જો ઓપરેશન કરીશું તો મોટી પ્લેટ મૂકવી પડશે અને ફ્યુચરમાં એમના માટે બહુ ખરાબ છે. તો એમને ટ્રેક્શન આપીને કરીએ તો વધારે સારું હશે, ટાઈમ લાગશે. પહેલાં એ કીધું કે ભાઈ તારે જે કરવું હોય તને છૂટ છે. એટલે મને રાત્રે ટ્રેક્શન આપી અને પગ મારો લાંબો કરી દીધો. એ કર્યા પછી મને બીજે દિવસે ગુરુદેવ આવ્યા અને ગુરુદેવે મારા પગ પર જે હાથ પસવાર્યો તે વખતે મને ખુદને એમ કંઈક કુદરતી અંદર કરંટ આવ્યો કે ગમે એમ આવ્યો. મને એમ થઈ ગયું મને કશું જ થવાનું નથી ને કશું જ છે નહીં. હવે એ ટ્રેક્શન પછી હું 3 મહિને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ ગયો. ડૉક્ટરને મેં કીધું મારું શું થશે? મને કશું નહીં, તમને ઓલ રાઈટ છે. મેં કહ્યું પણ આ કેવી રીતે બન્યું? મને કે મને ખુદને ખબર નથી કે આ કેવી રીતે બન્યું. કારણ કે અત્યાર સુધીમાં હું MS થયો તો મારા હિસ્ટ્રીમાં કે આવા રેર જ કેસ એવા હોય છે કે જે આવા 8-9 ટુકડા થઈ ગયા હોય અને જે સાજા થયા હોય. નહીં તો કે એ બધા ટુકડા કાઢી નાખવા પડે અને એ પછી જ એમાં પ્લેટ મૂકી અને આ કરવું પડે. એટલે આ તમે કોઈ તમારે દેવી શક્તિ હોય કે ગમે ચમત્કાર થયો ગમે પણ તમે આ એના હિસાબે જ આ બચ્યા છો. નહીં તો તમને નવું જીવન મળ્યું છે. એટલે આ મારો પ્રસંગ એક બહુ મારા માટે તો નવો જીવતદાન જેવો જ બની ગયો છે. પૂજ્ય ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં આવવાનું સૌથી પહેલાં શ્રેય મને 1983-84માં મળ્યું. હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સર્વિસ કરું છું અને મારી સાથે મારા મિત્ર PSI મહિડા RS મહિડા હતા, જેને આપણે મહિડાભાઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે મારા મિસિસની તકલીફ હતી એના કારણે મેં એમને પૂછ્યું 1-2 વખત. એટલે એમણે મને કહ્યું કે મારા ગુરુજી પાસે આપ આવો તો મારા મિસિસની તકલીફ દૂર થઈ જશે. એટલે હું 1-2 વખત એવું કહેવા માંડ્યો કે મેં કેવા ગુરુજી છે કે આવી તકલીફ એમ કે દૂર કરે છે. આ એમ કે આ ડૉક્ટરો બી નથી ના ગુરુજી કઈ જાતની તકલીફ દૂર કરતા હશે. પછી એ વખત મેં ખાલી આમ અખતરો કરવા પૂરતો આવ્યો ગુરુદેવ પાસે. આવ્યા ગુરુદેવનો જોયા એટલે મને એમ શ્રદ્ધા બેઠી કે ના ચલો આવા જેવું છે. મારા મિસિસ લઈને આવ્યો. મારા મિસિસની તકલીફ હતી એ તકલીફ એના ગુરુદેવ જોયા પછી દૂર થઈ ગઈ. એના પછી 1986માં હું નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં હતો અને સવારના 4 વાગે જતો હતો મારા ઘરે. અને કોઈ કારણસર ઊંઘી ગયો, શું થયું ગમે તે કંઈક થયું, મોટરસાઇકલ ઉપર મને ઝોકું આવી ગયું અને 4 રસ્તા ઉપર અમારી પોલીસ મોબાઈલની સાથે જ મારું મોટરસાઇકલ અથડાઈ ગયું. અથડાઈ ગયા પછી હું એકદમ બેભાન થઈ ગયો. લગભગ 3 દિવસ જેવો બેભાન રહ્યો. VS હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો, ત્યાં કંઈ સારવાર ના થઈ. પ્રાઇવેટમાં મને મૂક્યો. પ્રાઇવેટમાં લઈ ગયા પછી 3 દિવસે હું ભાનમાં આવ્યો. ભાનમાં આવ્યા પછી મને 3-4 દિવસે લગભગ થોડુંક ભાન હતું અને રાતના એકદમ સપનું આવ્યું મને 12 વાગ્યા આસપાસ કે સિવિલ હોસ્પિટલથી એક હંસ ટાઈપનો રથ, હંસનો રથ હોય એ ટાઈપનો રથ આગળ હંસ જોડ્યા હોય એ ટાઈપનો રથ હતો અને રથની અંદર કોઈ સફેદ જબ્બો પહેરેલો કોઈ માણસ બેઠો. ફેસ જોયો નહીં મેં, પૂંછ જોઈ ખાલી.
સિવિલ હોસ્પિટલથી રથ ઉડ્યો અને રથ ઉડતો ઉડતો આકાશની અંદર દિલ્હી દરવાજા થઈ ગાંધી બ્રિજ ઉપર થઈ અને નવદીપ ઇન્કમટેક્સ પાસે રથ ઉતર્યો એમ. એટલે હું નવદીપ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલો હતો, ત્યાં ઉતરી અને મને કહેવામાં આવ્યું કે મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ ચિઠ્ઠી એક તમને આપું છું, આ હોસ્પિટલની અંદર મારા એમ કે દર્દી દાખલ કર્યો છે એને આપી દેજો અને આ ડૉક્ટરને આપજો. એટલે ડૉક્ટરે એમ કે આની અંદરથી આનો ટ્રીટમેન્ટ બહુ સરસ કરે અને ફી ઓછી લે. આ ચિઠ્ઠી આ બધું આવી વાતચીત થયા પછી હું એકદમ જાગી ગયો ઊંઘમાંથી જાગીને એકદમ મારી આજુબાજુ સાથે હતા એમને કહ્યું કે આ ચિઠ્ઠી ડૉક્ટરને આપવી છે, મારી પાસે કશું નહીં. આવું થયું એટલે એ લોકો ચલો સવારે ડૉક્ટરને કહીશું. બીજા દિવસે ગુરુદેવ બી આવ્યા, મને આશીર્વાદ બી ત્યાં આપ્યા. ત્યાંથી જ્યારે હોસ્પિટલમાં મારી સંપૂર્ણ તપાસ પૂરી થઈ ગઈ પેલું થયું, રજા આપી, એના પછી ડૉક્ટર પાસે જ્યારે ટ્રીટમેન્ટની ફી માટે ગયા, ઓછામાં ઓછો ગણીએ તો 20,000 થી 25,000 રૂપિયા ખર્ચો હતો. ત્યારે ડૉક્ટર સાહેબ મારો ફક્ત 3500 રૂપિયા ખર્ચ લીધો. એના પછી મારા એવા સંબંધ થઈ ગયા ડૉક્ટર સાથે કે આજે બી કોઈ પણ માટે હું ડૉક્ટર પાસે જાઉં તો ફી લેતા નથી, ગમે તેવી ટ્રીટમેન્ટ તો પણ. ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં આવ્યા પછી મને દિવસે દિવસે એવું લાગવા માંડ્યું છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવ તો એક મનુષ્ય અવતારની અંદર ભગવાન સમાન છે. એમનું નામ જ્યારે પણ લઈએ ત્યારે આપણી સાથે હોય છે. ગમે ત્યારે પણ ગુરુદેવ રાત્રે હોય કે દિવસે ગમે ત્યારે આપણી સાથે જ હોય છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને આજે 10 વર્ષ લંડનમાં પૂરા થયા. આ વખતે આવશે ત્યારે 11મું વર્ષ શરૂ થશે. હવે આ વર્ષોની કલ્પના તો કરાતી જ નથી, પણ ઘણીવાર ગુરુદેવને અમે કહીએ છીએ કે તમે અમને ના મળ્યા હોત તો આ કળિયુગમાં અમે કેવી રીતના જીવી શકત. તમારા સહારાને લઈને આજે કોઈ પણ મહા દુઃખ પણ આવી પડે છે એ અમને દુઃખ જેવું લાગતું જ નથી. એનું સાવ સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે અને માથેથી એટલો ભાર ઓછો થઈ જાય છે. અને એમના આદેશનું અમે પાલન કરીએ છીએ. એમના કહ્યા પ્રમાણે એમને જ કહીએ છીએ કે તમે જ આશીર્વાદ આપો કે અમે એ પ્રમાણે ભક્તિ કરી શકીએ. દરેક વ્યક્તિને તેમની આધ્યાત્મિક શક્તિનો અહેસાસ અનુભવાય છે તે આપણે અહીં જોયું. આત્મહત્યાના માર્ગે વળેલા જીવોને તેમણે પોતાના વાત્સલ્યપૂર્ણ માર્ગદર્શનથી જીવન તરફ પાછા વાળ્યા છે અને પરમ તત્વની ભક્તિના માર્ગે પ્રયાણ કરાવ્યું છે. એ હકીકત શાસ્ત્રીજીના દિવ્ય વ્યક્તિત્વની દ્યોતક છે. આ તેનું છે દર્શન જેને જબ્બે અમીરી ને દિલે ફકીરી ફરફરે, જેણે ભર્તુહરીની જેમ સંસારને કદીએ ધિક ન કહ્યો, ન તો વિશ્વામિત્રની જેમ ધિક કહ્યા પછી જ બલમ બ્રહ્મ બલમ બલમ કહ્યું, કે ન તો અર્જુનનો વિષાદ જેને આંભળ્યો. બાળક તરીકે આવ્યા તે બાળક જ રહ્યા. આ કેલિડોસ્કોપ કરુણામૂર્તિએ તો સંસારને પરમાત્માનો બાગ કહ્યો અને માણ્યો, પરંતુ હૃદયની સ્લેટમાં એક અક્ષર માં સિવાય અન્ય કંઈ જ લખ્યું નહીં, ન તો કોઈને લખવા દીધું. પિકાસો કઈ રીતે ચિત્રે હવે મારો બીજો ઈશ્વર. અને જીવન ગણિતના સઘળા સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ને ભાગાકાર કરતાં કરતાં જગતને શેષમાં આપી દીધું ઓમ માં ઓમનું અંતિમ સત્ય. કરું એકઠી કઈ રીતે હું ચરણ રજ, નથી 2 ચરણ બહુ ચરણ કિંતુ જોજો. કોઈ માએ તેની વાડીનો મીઠો મોરલો કહ્યો તો કોઈ માએ મારો રાજા કહીને વાંસે હાથ ફેરવ્યા કર્યો. સંસારમાં વિહરવા આવતા વેત નરેન્દ્ર તરીકે ઓળખાયો ને સમય જતાં જગતે શાસ્ત્રીજી કહ્યા અને ગુરુદેવ પણ કહ્યા અને મોર તો છેવટે મોર જ રહ્યો. અને મોરે પ્રતિભાવ આપ્યો, તમે મારા પીછા. કોઈએ કહ્યું ઓળખી ના શકાયા, કોઈના વડીલત્વે આંગળી પકડી રાખી ચાલનાર નરેન્દ્રને જ જાણ્યો. કોઈએ સખા ભાવ માણ્યો, કોઈના ભાવ કાકા મામા ફુવા માસા, કોઈના શાળા, કોઈના સ્નેહ સંગાથી. કોઈએ પિતામાં, કોઈએ પતિમાં પરમેશ્વર દીઠો. તમે જે હો તે આધ્યાત્મિક આકાશના હે સાહસવીર, હે ક્રાંતિવીર સરકાર, તમને યુગવંદના હો, જગવંદના હો. તમને પ્રણિપાત કરતાં મન ધરાતું જ નથી. કબીરો કહે છે, તન મટોકી મન રવૈયા, સદગુરુ વલોવન હારા. માખન માખન મેં ખાયો,
છાસ પીએ સંસારા. પૂજ્યશ્રીએ તેમના આધ્યાત્મિક સેવા કાર્યનો આરંભ કર્યો ત્યારે પત્ની કુસુમ અને કૈલાસબહેન જ તમામ વ્યવસ્થા સંભાળતા હતા. એટલું જ નહીં, કૌટુંબિક પ્રસંગોના આયોજનમાં પણ કૈલાસબેનની આગવી સૂઝથી ઘણી સરળતા થતી હતી. બાળકો પણ બાફોઈની વાતને પ્રેમથી સ્વીકારી લેતા હતા. એવો તેમના વ્યક્તિત્વનો આગવો પ્રભાવ હતો. આ DVD પૂજ્યશ્રી શાસ્ત્રીજીના જીવન કાર્યની અને તેમના વ્યક્તિત્વની ઝાંખી કરાવતી દસ્તાવેજી ફિલ્મ છે. તેનું 4 ભાગમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર નિરૂપણ પૂજ્ય વેદજનનીની દિવ્ય પ્રેરણા અને શક્તિથી જ સંપન્ન થઈ શક્યું છે એ અમારો અહેસાસ છે. કારણ કે ફિલ્મનું ક્ષેત્ર અમારા સૌ માટે અજાણ છે, હતું અને રહેશે. અમદાવાદના શિલ્પી સ્ટુડિયોના માલિક શ્રી જયેશભાઈ કલ્યાણભાઈ શાહ શ્રી શાસ્ત્રીજીને ત્યાં ઉજવાતા પ્રસંગોની વિડીયોગ્રાફી 1984થી કરી રહ્યા છે. તેમણે પૂજ્ય શ્રી શાસ્ત્રીજીની ષષ્ઠીપૂર્તિ પ્રવેશની વિડીયોગ્રાફી 2 કેમેરા સેટઅપથી કરી હતી. તેના એડિટિંગ વખતે તેમના જ સ્ટુડિયોમાં પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની દસ્તાવેજી ફિલ્મ બનાવવાના અંકુર રોપાયા હતા. આ કાર્યમાં પૂજ્યશ્રીના ભાણેજ ચિરંજીવી કલ્પેશભાઈ પાઠક આ ટેકનોલોજીના જાણકાર અને ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના કર્મચારી હોવાથી તેમની શુદ્ધ સમજ શક્તિનો સહકાર મળ્યો. આ ક્ષેત્રની અમારી જાણકારીના અભાવે કોઈ પણ પ્રકારની જે કોઈ ત્રુટિ હોય તો અમને ક્ષમા કરશો એવી અભિલાષા સાથે અમે વિરમીએ છીએ. ઓમ માં ઓમ.